بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کمشنر صاحب اتنا مصروف تو وہ بھی نہیں جس کے ذمہ زمین و آسمان کی نگہبانی ہے۔ آپ تو پھر اسی کے نائب ہیں۔ مقابلے کا امتحان پاس کر کے اس کرسی پر بیٹھ تو گئے لیکن مقابلہ کرنا جانتے نہیں۔ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے کیا جانے ایک وقت کا فاقہ کیسا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے کیلنڈر پر نشان لگائے، دنوں کا حساب انگلیوں کے پوروں پر کیا اور ان دنوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس کیا؟ نہیں نا، اس لیے آپ اس اذیت کو بھی محسوس نہیں کر سکتے جو ایک بوڑھے مزدور کو فارغ کر دینے سے اس کے گھر والوں پر عذاب کی صورت اترے گی۔ آپ لوگوں کو انگلی اٹھا کر گیٹ آؤٹ کہہ دینا ہوتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ ایک لفظ آپ کے لیے ایک لفظ اس کے لیے زندگی کے دروازے کو بھی بند کر سکتا ہے۔ مانا آپ صاحب اقتدار ہے لیکن اپنے عہدے پر اتنا غرور، یہ تو خدا کا دیا عہدہ کبھی بھی چھینا جا سکتا ہے، اور ایسی چیز جو واپس لے لی جائے اس پر کیسا غرور؟ عہدے تو آنی جانی چیز ہے کمشنر صاحب، اصل چیز انسانیت ہوتی ہے۔ ایک جانور کو انسان پر فوقیت دینا کہاں کا انصاف ہے؟ ارے یہ جو روز سروں کے سرکٹ رہے ہیں، کیا یہ بے مول ہے؟ اور آپ کو تو ایک کتا ہی مرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ یہ کتا اعلیٰ نسل خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور بیچارہ بوڑھا مزدور تھا۔ واہ رے مولا! مجھے پتا ہے آپ کو آئینہ دکھانا برا لگا لیکن سچی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ حوصلہ ہونا چاہیے سچی بات سننے کا، برداشت کرنے کا اور اپنی خامی دور کرنے کے لیے کرنے کا۔ میں بڑی حوصلہ مند ہوں، سچ بولتی ہوں، سچ سنتی ہوں۔ اگر آپ کو میری باتوں پر غصہ آ رہا ہے تو کنویں میں بانس ڈلوانے کی ضرورت نہیں، میں روزانہ آپ کے آفس کے سامنے سے گزرتی ہوں۔ اپنے پیاروں کو حکم دیجیے گا مجھے اریسٹ کر لیں۔ اللہ آپ کو انصاف کی توفیق دے، آمین۔ یہ وہ خط تھا جو انہیں کل صبح 9 بجے ڈاک سے موصول ہوا، اور کل سے لے کر آج تک وہ نہ جانے کتنی بار اس خط کو پڑھ چکے تھے۔ بظاہر ہر ایک عام سی اس کی شکایت تھی، بلکہ شکایت کے اچھا خاصا خود سرانہ فعل تھا۔ حکومت کے کام میں دخل اندازی بھی کہلائی جا سکتی تھی، تو پھر موصوفہ کی اتنی جرأت انہیں حیرت میں کیوں نہ ڈالے رکھتی۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ انہوں نے کسی بزرگ مزدور کو فارغ کیا یا کروایا، اور یہ محترمہ کیوں ان کے غم میں دبلی ہوئی جا رہی تھی۔ خام کا سارے جہاں کا درد ہمارے ذکر میں ایک طرف انہیں اس انجانی شخصیت پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ ہوتی کون تھی؟ ان کی یعنی اسسٹنٹ کمشنر جمال شاہ کے کاموں میں مداخلت کرنے والی۔ لیکن سوال تو یہ بھی تھا کہ آخر وہ کون تھی خود؟ جھنجھلا کر انہوں نے گھنٹی بجا دی۔ چپڑاسی کسی بوتل کے جن کی طرح موجود ہوا۔ جی سر؟ چپڑاسی نے مؤدبانہ کہا۔ اتنے مؤدب تو ہم نائب کبھی اپنے رب کے سامنے نہیں ہوئے۔ انہوں نے اس مثبت سوچ کو فوراً ذہن سے جھٹکا اور چپڑاسی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ احمد یار، پچھلے دنوں کسی ملازم کو فارغ کیا گیا؟ معلوم نہیں سر، اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ معلوم کرو، فوراً مجھے بتاؤ۔ انہوں نے حکم جاری کیا اور ایک بار پھر خط کو پڑھنے لگے۔ پتہ نہیں کیوں انہیں خط بار بار پڑھنا اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جو معلومات دی کہ ان کے مطابق ایک ہفتہ قبل گھریلو ملازم نور الدین کو فارغ کیا گیا تھا کیونکہ اس نے بیگم صاحبہ کے پالتو کتے کو باسی گوشت کھلا دیا تھا، جس کے بعد سے پہلے بیمار پڑا اور پھر مر گیا۔ بیگم صاحبہ کا کتا بہت پیارا تھا کیونکہ کتا ان کے والد صاحب نے ان کی فرمائش پر انہیں گفٹ کیا تھا، اور کتے کا مر جانا وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی، تو انہوں نے فوراً نور الدین کو فارغ کر دیا۔ گھریلو معاملات میں ان کا عمل دخل ذرا کم ہی تھا۔ باہر کے بکھیڑے اس قدر تھے کہ گھر کے مسائل میں کبھی پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، اور اللہ کی رحمت سے بیوی بھی بہت اچھی ملی تھی، اچھی سوجھ بوجھ والی، اس لیے گھر کو سنبھال رکھا تھا۔ چھوٹے موٹے معاملات وہ خود ہی نپٹا لیا کرتی تھی، اس لیے گھر کی طرف سے انہیں قدرے اطمینان تھا۔ فون کی گھنٹی نے خیالات کا تسلسل توڑا تو وہ جیسے ہوش میں آئے۔ ستارہ کا فون تھا اور اس کی یاد دلانے پر انہیں یاد آیا کہ آج زخرف کو چیک اپ کے لیے لے کر جانا ہے۔ انہوں نے فوراً سارے کاغذات سمیٹ کر فائل میں رکھے اور اٹھ کر باہر آ گئے۔ زخرف 4 ماہ کا ہو گیا تھا لیکن وہ بہت کمزور تھا، دکھنے میں بھی ابھی تک وہ بہت کمزور لگتا تھا۔ ستارہ روزانہ کسی نہ کسی نئے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے نکل کھڑی ہوتی، مگر اتنے ٹیسٹ اور علاج کے بعد بھی زخرف کی صحت ویسی تھی۔ اچھا، زخرف منڈے دا نام؟ میں تو کڑی دا سنیا سی۔ گاڑی آفس کے کمپاؤنڈ سے نکل کر مین روڈ پر آئی تو غیر ارادی طور پر انہوں نے اس نامعلوم لڑکی کو کھوجا، مگر مایوسی ہوئی۔ دھت بزدل کہیں کی، اگر اتنی بہادر تھی تو اپنا نام پتہ لکھتی، خالی کھلی زبانی میاں مٹھو بننے سے فائدہ۔ وہ جھنجھلا گئی۔ رات کو انہوں نے ستارہ سے بھی اس خط کا ذکر کیا۔ پہلے تو وہ چپ ہوگی، پھر ایک دم ہنس پڑی۔ آپ غالباً ساری رات نہیں سوئے ہوں گے؟ شرارت سے اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کیوں بھلا؟ وہ انجان بنے۔ ارے لڑکی کا خط ہے، اس عمر میں جب آپ کی چندیاں چمکنے لگی ہے تو لڑکی خواہ پتھر بھی لپیٹ کے مارے پھول کی طرح لگتا ہے۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ وہ بھی شرارت سے شریک ہو گئے۔ اب دیکھو نا، اتنی باہمت لڑکی جو بلا خوف و خطرے ایک کمشنر کو آئینہ دکھا دے، اس کے بارے میں سوچ سوچ کر مجھ جیسے بندے جس کی چندیاں چمکنے لگی ہو یہ نیندیں نہ اڑے تو کیا ہو۔ اور تمہیں تو پتہ ہے مجھے باہمت لڑکیاں کتنی اچھی لگتی ہیں، کمر پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے بولنے والی۔ اور انہوں نے بولتے بولتے رک کر ستارہ کی طرف دیکھا جس کی نظریں سوئے ہوئے زخرف پر تھی، اور سماتے بھرپور طور پر ان کی طرف متوجہ انہوں نے تکیے کے گرد بازوؤں کو زور سے لپیٹا، پھر سے سلسلہ کلام جوڑا اور چیخ چیخ کر اپنا حق لینے والی۔ ہاں صحیح کہتے ہیں آپ، ہم ویل ایجوکیٹڈ لیڈی سے وہ ان پڑھ جاہل عورتیں اس لحاظ سے اچھی ہوتی ہیں، کم از کم لڑ بول کر اپنا غصہ تو نکال لیتی ہیں، اور ہم جیسی گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہیں، تکیے میں مودی آنسو بہاتی ہیں اور بے بسی سے دیکھتی رہتی ہیں۔ ستارہ نے زخرف کو کمبل اڑایا اور اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے نظریں چھت پر جما دی۔ انہوں نے اختلاف کیا۔
गलत कह रही हूँ कि गांव में बसने वाली बेजुबान औरतों को भूल गई हो जिनकी मशक्क़त में कमी नहीं आती। नहर पर चल रही हैं, पुल चक्की की तरह इनका सफ़र ख़त्म ही नहीं होता। और सुनो तुम एजुकेटेड लेडी, इन्होंने हाथ बढ़ाकर इसका सिर अपनी तरफ मोड़ा, तुम कमज़ोर नहीं हो, कभी गुस्सा आए तो सब कुछ खुला कर लड़ लेना और तकिए में मुंह देकर रोने की बजाय मेरे कंधे से लग कर रो लेना। इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो तुम घुट घुट कर मरने से बच जाओगी, दूसरा मेरे कंधे तुम्हें मजबूती का एहसास दिलाएंगे। बेबसी करनी। नाउ चेंज दिस टॉपिक, मुझे सुबह जल्दी उठा देना। गुड नाइट। और हाँ, लेटते लेटते नहीं याद है, फ़ाखिर का फ़ोन आया था, सुबह लेने आएगा तुम्हें, तैयार हो जाना। अच्छा जी। सितारा की हल्की सी आवाज़ आई और गैर इरादी तौर पर वो इस खत और खत वाली के बारे में सोचने लगे। चलो लग जाएगी खत वाली की। अलमदार, मेरे जूते और ब्रीफ केस कहाँ हैं? पूरे कमरे में चकराते हुए शोर मचा रहे थे। सब कुछ तो रखा है आपके पास, ये रैक में शूज़। सितारा ने जूते उठाकर आगे रखे। ये आपकी टाई, ये टाई पिन और ये आपका ब्रीफ केस, सब कुछ सामने रखते हुए वो हंस पड़ी और अच्छा खासा टाई के नॉट बांधता इनका हाथ रुक गया। तुम हंसती भी बहुत खूबसूरत लगती हो तारा, कसम से। इनकी आंखें मखमूर होने लगी। अच्छा बस बस, ज़ुखरुफ रो रहा है, इसे फीड कराना। आप जल्दी से तैयार हो जाए, सुबह से 10 फ़ोन आ चुके हैं। सितारा ने फ़ौरन हिफाजती बंद बांधे। यार, इन्होंने झंझलाकर मुठियाँ भेजी। ये टीम वर्क ज़रा बाद में शुरू होना चाहिए, वरना सारे अरमान धरे के धरे रह जाते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सितारा ने खफकी से देखा। हमें तो अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए, इसने हमें औलाद से नवाज दिया। कभी बे औलाद लोगों से पूछे वो कैसे औलाद के लिए तरसते हैं। मैं मजाक कर रहा था मेरी जान, माफ़ कर दो। इन्होंने हाथ जोड़े। अच्छा, अब नाश्ता नहीं होगा क्या? वो मुस्कुराई। चले चले मेम साहब। वो फ़ौरन आगे बोली। जूते साहब? सितारा ने हाँक लगाई। ओह। इन्होंने वापस पलट कर जूते पहने और फिर सितारा के साथ डाइनिंग हॉल में आ गए। साहब आपका फ़ोन है। ऑपरेटर भी वहीं चला आया। कह देते नाश्ता करें, इन्होंने कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए जवाब दिया। बताया तो सर, लेकिन वो बजदीद है, सुबह से ये इसकी 10वीं कॉल है। ऑपरेटर खासा झंझलाया हुआ लग रहा था। नंबर ले लो, कहना साहब बाद में कर लेंगे। आपके सितारे ने कहा तो ऑपरेटर सर हिलाता चला गया। नाश्ते से वक्त के बाद इन्होंने सोए हुए ज़ुखरुफ को प्यार किया, यूं ही चलते चलते ऑपरेटर से पूछ भी लिया। सर वो नंबर देने पर मादा नहीं हुई, कहती थी आपसे बात करनी है। अच्छा। भूल झुलझे से बाहर आकर ऑफिस के रोड पर आते बेरादा इन्होंने उसको खोजा। मुझे ढूंढने के लिए कुएं में बांस डलवाने की जरूरत नहीं, रोजाना आपके ऑफिस के सामने से गुजरती हूँ और रेस्ट करवा दीजिएगा। यूँ लगा जैसे कोई कान के करीबी खिलखिलाया। इन्होंने घबरा कर मुंह अंदर कर लिया। या वहशत, आखिर वही ज़हन पर क्यों सवार हो गई है? ऑफिस में दाखिल होते ऑपरेटर ने जो पैगाम दिया वो ये था कि किसी खातून का सुबह से कई बार फ़ोन आ चुका है। अभी वो ये बात बता रहा था कि फ़ोन की बल फिर बज उठी। इन्होंने ऑपरेटर को बाहर जाने का इशारा किया और फ़ोन उठा लिया। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक नस्वानी आवाज़ उभरी। मुझे एसी साहब से बात करनी है, बिला तमहीद कहा गया। जी फरमाइए, बोल रहा हूँ। वो संभले थे। जी। दूसरी जानिब एक सेकंड के लिए खामोशी छा गई। आर यू श्योर कि आप एसी साहब बोल रहे हैं? इस बार आने वाली आवाज़ पहली आवाज़ से कदरे मुख्तलिफ थी। यस मैडम, आई एम जमाल शाह, काम बताइए। अच्छा तो सर एक बात बताइए, आप इस बात पर किस कदर यकीन रखते कि मर्द की मजदूरी इसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए? बड़ा तंजिया चुपता हुआ लहजा था। क्या मसला आपका? बोलचे। सर एक सीधी सी बात के मतलब आपकी राय पूछ रही हूँ, आप अपनी राय का इजहार फरमाइए, फिर मैं आपको मसला बताऊँ। इधर नूर से साहब लेने वाला ही लहजा था। देखिए मोहतरमा, मैं इस वक्त फारिग नहीं हूँ, आपने जो कहना ऑफिस आके कहिए। सर मैं ऑफिस नहीं आ सकती, आप मेरी बात, मैंने कह दिया जो मसला ऑफिस आकर बताइए। इसकी बात काट कर इन्होंने सख्ती से कहा और रिसीवर रख दिया। लड़कियों की आदत है ख्वाम का तंग करने की, जब करने को कुछ नहीं हो तो रॉन्ग नंबर्स घुमानी शुरू कर दिए। वो गुस्से से बड़बड़ाते फाइलें चेक करने लगे। इन्हें गुमान तक न थे वो लड़की सचमुच के उनके ऑफिस से ली आएगी। इनके ख्याल में महज तंग करी थी, वरना इस तरह के सवाल से इसका और क्या मकसद हो सकता था, मगर इसको अपने सामने खड़ा पाकर एक लम्हे को तो सचमुच गड़बड़ा गए। अस्सलाम वालेकुम सर, मे आई हैव अ सीट? शाना पर बिखरे बालों को पीछे की तरफ झटकते हुए पूछा। येस प्लीज़। इन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं ज़बरदस्ती अंदर आ गई सर, पियर ने रोका था, आप इसे कुछ मत कहिएगा। कुर्सी पर बैठते इसने वजाहत की। नेवर माइंड, अब जल्दी से अपना मसला बताइए, क्योंकि ठीक 2 बजे मुझे एक मीटिंग में शिरकत करनी है। इन्होंने सामने पड़ी फाइल उठाकर एक तरफ रखी और इसकी तरफ मतवज्जो हो गई। कि मसला गंभीर नौयत का होगा, तभी तो खुद चली आई थी। आई एम मोमिल दानियाल, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था। इसने रुक कर इनकी तरफ देखा। वो खामोश है। सवाल मेरा वही है सर कि आप इस बात पर कितना यकीन रखते हैं कि मजदूर की मजदूरी इसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए? बीबी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हक़ को बर वक़्त अदा करूँ, इसके बावजूद अगर कोई कोताही हो जाए तो मैं भी इंसान हूँ, फरिश्ता तो नहीं। आप अपना मसला बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ। छोड़े सर, वो उठ खड़ी हुई। जिसको ये नहीं पता कि इसके ऑफिस के बाहर एक बूढ़ा मजदूर रोज़ाना अपनी उजरत लेने आता और इसे वादों पर टरखाया जा रहा है, वो मजीद किस बात का एक खबर रखेगा। एनीवे, हक़ अगर वक्त पर ना मिले तो कुछ खास फ़ायदा मंद नहीं होता। हो सकता है किसी के घर की दाल रोटी रोजाना की उजरत पर चलती हो, लेकिन आपको क्या, आपको तो कुत्ते को गलत खुराक देने पर फ़ौरन से पेशतर घर से निकाल देते। इंसानों की आपकी नज़र में क्या वक़्त? इंसान तो शट अप। इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इन्हीं के ऑफिस में खड़ी होकर इनके रूबरू इनकी इंसल्ट करी थी वो लड़की। लगता है फिल्मों और रसालों की कहानियों से अभी निकली नहीं है, ये हकीकी ज़िंदगी अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं हम लोगों के भी। इस तरह की जज्बाती और सोशल तकरीरें सिर्फ फिल्मों में चलती हैं, जहाँ हीरो का मेसी मुतासर होकर फ़ौरन लड़की के पीछे चल पड़ता है। 2-4 गाने और हैप्पी एंड कहानियों से निकली है मोहतरमा।
حقیقی زندگی میں سب کچھ بہادری کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ کسی اور زمرے میں شمار ہوتا ہے. انڈرسٹینڈ اینڈ ناؤ یو مے گو پلیز. انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا. اس نے چند لمحے گھور کر ان کی طرف دیکھا، پھر میز پر پڑا اپنا پرس اٹھا کر باہر نکل گئی. وہ کھولتے ہوئے فائلوں کی طرف اسٹڈی کرنے کی کوشش کرنے لگے. شروع دن سے انہیں اس کی طرح کی اوور کانفیڈنٹ لڑکیوں سے چڑ رہی تھی. عورت میں اعتماد ہونا چاہیے مگر اس قدر بھی نہیں کہ بلا دھڑک ہر جگہ دندناتی ہوئی گھس جائے. اپنے وقار کا کچھ تو خیال کرے. ایڈیٹ. خواہ بہادر بننے کے چکر میں انہوں نے سر کو زور سے جھٹکا کر کھڑی پر نگاہ ڈالی. مگر اس قدر بھی نہیں کہ بلا دھڑک ہر جگہ دندناتی ہوئی گھس جائے. اپنے وقار کا کچھ تو خیال کرے. ایڈیٹ. خواہ بہادر بننے کے چکر میں انہوں نے سر کو زور سے جھٹکا کر کھڑی پر نگاہ ڈالی. میٹنگ میں بھی ٹائم تھا. اسی دم ان کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑی. وزٹنگ کارڈ تھا. شاید چاہتے ہوئے مومل رکھ گئی تھی. انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کارڈ اٹھا لیا. مومل دانیال ہاشمی جلی حروف میں لکھا تھا. سیلز اینڈ مارکیٹنگ مینیجر فرقان انٹرپرائزز. تو یہ بے انتہا کانفیڈنس یوں ہی نہیں تھا. محترمہ خاصی توپ قسم کی چیز تھی. انہوں نے کارڈ دراز میں رکھ دیا. غیر ارادی طور پر وہ پھر اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگے تھے. مومل دانیال ہاشمی کے بارے میں. بلا کی نکمی اور مفاد پرست ہے یہ قوم. وہ زور زور سے بولتی سیڑھیاں اتری تھی. جب بھی سوچتی ہے انفرادی طور پر ہی سوچتی ہے. صرف اپنی ترقی کا ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہیں کسی دوسرے کا بھلا نہ ہو جائے. ارے ہم ترقی کریں بھی تو کیسے؟ ہر وقت تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں. آخری سیڑھی پر پہنچ کر وہ رک گئی. سب کے سب منہ اٹھائے اسے دیکھ اور سن رہے تھے. اس نے سب پر ایک طائرانہ نظر ڈالی. آپ لوگ کا کام مکمل ہو گیا؟ نو میڈم. وہ تمام لوگ شرمندہ سے دوبارہ کام میں مصروف ہو گئے. وہ نیچے آئی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. بڑبڑاہٹ ابھی تک جاری تھی. مرتضیٰ خان نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کے لال بھبو کا چہرے سے جان گیا آج پھر غصہ آ رہا ہے. مسٹر اللہ دتا ایک گلاس پانی کا میڈم کی میز پر رکھو. اس نے آفس بوائے کو ہولے سے کہا اور خود اسی کی طرف آ گیا. وہ تیری سے کچھ لکھنے میں مصروف بھی. سر اٹھا کر دیکھا تک نہیں. وہ خود ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. اللہ دتا پانی کا گلاس رکھ گیا تھا. دکھتے دکھتے اس نے ترچھی نظر سے گلاس کو دیکھا پھر ہنس پڑی. السلام علیکم. مرتضیٰ بھی موقع غنیمت جان کر بول پڑا. وعلیکم السلام. آج پھر آگے. اس کا مزاج پھر گرم ہونے لگا. پھر نہیں میڈم. میں پھر یعنی تیسری مرتبہ آیا ہوں. پھر تو پچھلی دفعہ تھا. اس نے مسکرا کر تصحیح کی. اچھا تو اس پھر آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی. وجہ تو کوئی نہیں. بندہ صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک پہلو خوش آئند ضرور نکل آئے گا. پلیز آپ یقین کریں میری درخواست پر غور فرما کر آپ مہربانی کا ثبوت تو دیں گی. ساتھ ہی کسی کی زندگی بھی سنور جائے گی. وہ ملتجی ہوا. مومل دانیال کے ماتھے پر ناگواری کے بل بےحد واضح تھے. پھر بھی وہ بولے چلے جا رہا تھا. دیکھیے میں ایک نہایت سگڑ شوہر ثابت ہوں گا. کھانے پکانے سے لے کر سینے پرونے تک ہر کام میں. اوئے ہوئے وہ تو زیادہ ہی سگڑ گا. شٹ اپ. وہ بات کاٹ کر دھاڑی تھی. یہ آفس ہے مسٹر. کوئی ہوٹل یا کیفیٹیریا نہیں. مجھے لگتا ہے مجھے فرقانی صاحب سے بات کرنی پڑے گی. اللہ دتا. اللہ دتا. اس نے پیچھے مڑ کر پکارنا شروع کر دیا. مرتضیٰ خان اٹھ کھڑا ہوا. اینی وے غور ضرور فرمائیے گا. وہ مسکراہٹ دباتا ہوا پھر چنگاری سلگا گیا. مومل نے غصے سے پین میز پر پٹک دیا. پھر بس نہیں چل رہا تھا کہ سالم مرتضیٰ خان کو نکل جائے. اللہ دتا. وہ باہر مگن کھڑے اللہ دتا کے پاس آئی. آئندہ اس بےہودہ شخص کو میرے کمرے میں مت آنے دینا ورنہ خون پی جاؤں گی. اس کا بھی اور تمہارا بھی. وہ اس سے واقعی خون خوار ہو رہی تھی اس سمے. اللہ دتا نے مؤدب ہو کر سر جھکا لیا. بالکل میڈم. فکر ہی نہ کریں. آپ سے پہلے میں خون پی لوں گا ان کا. آپ پرواہ ہی نہ کریں جی. وہ واپس آ کر اپنا ادھورا لیٹر مکمل کرنے لگی مگر ذہن جو بٹ گیا تھا. اس نے لیٹر پیڈ سائڈ پر رکھا اور وہ سوچنے لگی. پھر یوں ہی بے ارادہ اس نے نمبر ڈائل کر لیا. اے سی صاحب ہوں گے؟ دوسری طرف سے ہیلو کی آواز سنتے اس نے بلا تمہید پوچھا. کب تک آئیں گے؟ نہیں نمبر میں نہیں دے سکتی. میں نے کہا نا میں دوبارہ رنگ کر لوں گی. تھینک یو. فون بند کر کے اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائی اور دھیرے سے ہنس دی. کچھ دیر پہلے والا غصہ کفور ہو چکا تھا. میڈم صاحب بلا رہے ہیں. اللہ دتا کی آواز نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر کھینچ نکالا. اس نے کیبنٹ سے فائل اٹھائی اور اوپر چلی گئی. فرقانی صاحب فون پر مصروف تھے. جتنی دیر وہ فارغ ہو گئے وہ ذہن میں اے سی صاحب سے کرنے والی گفتگو سوچ رہی تھی. جی تو مس مومل. وہ فون رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے. پھر آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اس وقت آپ غصے میں اٹھ کر چلی گئی اور غصے میں نہیں سر لیکن جب کوئی ایک صحیح بات کو صرف ذاتی مفاد کے لیے رد کرے تو مجھے سخت غصہ آتا ہے. برداشت نہیں کر پاتی میں. سر ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے. اس کا پارا پھر ہائی ہونے لگا. ریلیکس ریلیکس مس مومل. فرقانی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروایا. اچھا اس وقت آپ ایموشنل ہو رہی ہے. پھر بات کریں گے اس ٹاپک پر. فی الحال یہ بتائیے کہ مرتضیٰ کا کیا مسئلہ ہے؟ مرتضیٰ. وہ ایک دم چونکی تھی. ان کو کس نے بتایا؟ کوئی نہیں سر. وہ صاف مکر گئی. اچھا. فرقانی صاحب نے بڑی معنی کے سے دیکھا. اس نے گڑبڑا کر نظریں چکا لی. وہ اصل میں سر اس نے مجھے پرپوز کیا. اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وصل صورتحال بتا دے. پھر سر میں نے انکار کر دیا. کیوں؟ ان کی انگلیوں کے نیچے پیپر ویٹ حرکت کرنے لگا. وہ بس سر اصل میں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. شادی میرا مسئلہ نہیں ہے سر. میرے کچھ اور پرابلمس ہیں جو مجھے حل کرنے اس لیے شادی کی گنجائش نکلتی نہیں. یہ بات میں نے مرتضیٰ کو سمجھائی تھی مگر اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. آج پھر وہ یہ کہنے آیا تھا کہ میں اس کی درخواست پر نظر ثانی کروں. عجیب لچڑ. میرے خیال میں تو ہی از ویری نائس پرسن. تم واقعی اس کی درخواست پر غور کرنا چاہیے. فرقانی صاحب کی بات پر منہ کھولے انہیں دیکھتی رہ گئی. ہاں آج وہ میرے پاس آیا تھا اور مجھے وہ ریزنیبل لگا. اس کی حیرت کے مظاہرے پر انہوں نے وضاحت کی. سر آپ بھی؟ اٹھ کھڑی ہوئی.
میں نے تو اس کی سچائیوں سے متاثر ہو کر تمہیں کہا، بہرحال یہ تمہارا ذاتی معاملہ، مجھے اس میں دخل اندازی کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن مومل تم بہت اچھی ورکر ہو، مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز ہو، اس لیے میں نے یہ بات کی، اگر تم نے برا مانا ہو تو اس کے لیے معذرت خواہوں۔ کیسی باتیں کریں سر آپ؟ وہ بات کاٹ کر شرمندگی سے گوئی، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے سب کچھ آپ سے سیکھا، آپ مجھ سے ہر بات کر سکتے ہیں، میری غلطیوں پر مجھے ٹوک سکتے ہیں، میری کسی بات پہ بھلائی ہو تو نصیحت بھی کر سکتے ہیں، آپ کو یہ حق حاصل ہے۔ فرقانی صاحب ہنس پڑے، حقوق کی تعداد کچھ زیادہ ہوگی، چلیے اگر آپ نہیں مناسب سمجھتی تو نہ سی، اینی میں آپ دوسرے ڈاکومنٹس تیار کر لیں، اپروول ہو جائے گی، تھینک یو سر۔ باہر آئی تو مرتضیٰ کوریڈور میں نظر آیا، غصہ تو بہت آ رہا تھا، جی بھی چاہ رہا تھا کھری کھری سنانے کو، مگر ضبط کر لی، اس وقت وہ الجھنا نہیں چاہ رہی تھی، بہت سا کام پڑا تھا، اور پھر فون بھی تو کرنا تھا، اور فون کا خیال آتے اس نے کلائی پر بندی گھڑی میں ٹائم دیکھا، 2 بج گئے تھے، وہ بجلت نیچے کی طرف بھاگی۔ فون کر کے کی لینا، کیڑے صاحب کرنے اے سی صاحب تو۔ انہوں نے فون غصے سے پٹکا اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیے، یہ لڑکی تو درد سر بنتی جا رہی تھی، انہوں نے بیل پر ہاتھ رکھ دیا، جی صاحب۔ اللہ داد فوراً حاضر ہوا تھا، ساجد صاحب کو بلاؤ فوراً۔ ساجد صاحب تو نہیں ہے سر، ابھی بھی باہر نکلے، جب اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر وقت فون پر موجود رہے تو پھر کیوں؟ وہ بلا وجہ جھنجلا کر سیکھ پاوے، اللہ داد خاموش رہا، وہ کیا کہہ سکتا تھا، ٹھیک ہے جاؤ۔ انہوں نے اشارہ کیا، اللہ داد واپس مڑ گیا، شدید قسم کی ٹینشن مبتلا کر رکھا تھا اس لڑکی نے، جانے کو ان کے پیچھے پڑ گئی تھی، قوم کا خدائی فوجدار بن کر روزانہ کسی شریف آدمی کو فون کرنا کہاں کی شرافت تھی، پتہ نہیں آج کل کی لڑکیوں کو ہو کیا گیا۔ دوپہر میں جب وہ لنچ کے لیے گھر گئے تو بھی اس لڑکی کی آواز ان کی سماعتوں میں محسوس تھی۔ کیا ہو گیا؟ تارا مسکرائی، پھر بغور الجھے ہوئے جمال شاہ کو دیکھا۔ خیریت ہے؟ وہ پریشان ہو کر اٹھا، کہیں وہ لڑکی تو نہیں تنگ کری؟ ہاں وہ لڑکی میرے لیے عذاب بن گیا، خدائی فوجدار، میرا حساب کتاب رکھنے والی وہ کون ہوتی ہے؟ وہ سخت الجھے ہوئے بیزار لگ رہے تھے۔ آپ اس سے بات ہی نہ کیا کریں۔ تارا کو یہی حل پیش نظر آیا اور وہ خاموش ہے، پھر کھانے کے بعد زخرف کو گود میں لے کر بیٹھے تو اس سے لاڈ پیار کرنے میں کافی حد تک ریلیکس ہو گئے۔ جب دوبارہ آفس گئے تو ان کے ذہن سے مومل دانیال کا خیال محو ہو چکا تھا۔ مومل دانیال چاندی کی ہے۔ ساری چیزیں سمیٹتی، الماریاں لاک کرتی، وہ بہت عجلت میں لگ رہی تھی۔ مرتضیٰ کافی دیر سے خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اپنی مصروفیت میں کچٹتی نظر اس پر بھی ڈال دی۔ تمام لاک لگانے کے بعد اس نے تسلی کی خاطر ری چیک کیا، سائڈ پر پڑا پرس اٹھایا، چابیاں رکھی، شانوں پر کھسک کر آیا دوپٹہ پھیلا کر اوڑھا۔ مومل دانیال ہاشمی، ایک ٹھنڈی آب بھر کر پلا کر مخاطب کر ہی ڈالا مرتضیٰ نے۔ وہ اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ ایک بات بتاؤ۔ سینے پر دونوں بازو باندھے وہ سنجیدہ تھا، اس نے کلائی میں بندی گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ ایسا کرو مرتضیٰ، کل آنا، اس وقت مجھے ہاسپٹل پہنچنا ہے، اوکے اللہ خدا حافظ۔ پر سینے سے لگا وہ فٹافٹ باہر بھی نکل گئی۔ مرتضیٰ کو اس کی بے حسی پر غصہ آیا۔ سنو مومل دانیال ہاشمی، وہ اس کے پیچھے بھاگا، ونسونی کرتی چلتی گئی اور بنا اس کی طرف دیکھے اس نے ٹیکسی روک کر بیٹھ گئی۔ موڑتے سمے اس نے پلٹ کر دیکھا، مرتضیٰ وہیں استاد تھا۔ اس نے سر زور سے جھٹکا خام کا پرس کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگی، پھر بند کر کے اس نے ہتھیلی پر چہرہ ٹکا دیا۔ کیسی عجیب سی ہوگی تھی اس کی زندگی، ہر دم تیزی، ہر دم عجلت، کیا کبھی وہ بھی سکون سے بیٹھ کر 2 لمحے اپنے لیے سوچ سکے گی؟ خیال تھا یہ بھالا جو دل میں ایسے اترا کہ آنکھوں سے بے اختیار پانی نکل آئے، جیسے اس نے فوراً ہی پہنچ ڈالا۔ ہیلو طلعت، کیسی ہو؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پہلا سامنا سسٹر طلعت سے ہوا۔ تم کہو، ایک دن لیٹ آئی ہو۔ وہ بھی مسکرائی تھی، اتنے دنوں سے آنا جانا تھا، طلعت سے دوستی ہو گئی تھی۔ بس یار یہ غم روزگار کے۔ وہ ہنسی، تم اوپر چلو، میں ایک مریض اٹینڈ کر کے آتی ہوں۔ آئی طلعت نے کہا تو وہ اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ طلعت کے کمرے میں جا کر بیٹھنے کے بجائے روم نمبر 5 میں چلی بیٹی آئی ملنے؟ اندر داخل ہوتے اس نے پوچھا۔ مومل بیٹا آؤ، دینو بابا نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیسے ہیں، بیٹی آئی ملنے؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تم جو آگے بیٹا، ان کی آنکھیں جھلملائی۔ ارے بابا بہادر بنتے ہیں، وہ مصروف ہوگی بچوں میں، میاں میں، ورنہ اپنے بابا کو کون بھول سکتا ہے؟ اس نے بڑے پیار سے ان کا نحیف ہاتھ تھاما اور تسلی دی۔ ہاں مصروف ہوگی، وہ ہنس دی۔ اس سے باپ سے محبت ہے، مگر ڈرتی کہ کہیں جراثیم نہ لگ جائے۔ محبت اپنی جگہ، زندگی اپنی جگہ، بہت عقل مند ہے میری بیٹی۔ مومل نے افسردگی سے نے دیکھا، اسی دم طلعت نے اسے آواز دی۔ وہ بابا کو تسلیاں دیتی پھر آنے کا وعدہ کرتی طلعت کے پاس آ گئی۔ کچھ مریض تو نیرے درد سر ہوتے ہیں، طلعت بڑبڑا رہی تھی۔ انجیکشن کی سوئی جسم سے ٹچ ہوتے یوں چیخ مارتے ہیں جیسے کھنجر اندر اتر گیا ہو۔ انسان ہے بیچارے، سوئی جسم میں جائے گی تو چیخیں گی، وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی۔ ہاں بیچارے۔ وہ فوراً متفق ہو کر سرنج میں انجیکشن بھرنے لگی۔ یار تم اپنا مکمل چیک اپ کیوں نہیں کرواتی؟ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو، بعض اوقات بڑی پیچیدہ صورتحال ہو جاتی ہے کنٹرول سے باہر، اور پھر یہ وقتی توانائی دینے والے انجیکشن کب تک ساتھ دیں گے تمہارا؟ طلعت نے انجیکشن جسم میں انجیکٹ کرتے ہوئے مشورے سے نوازا۔ فرصت کسی کہ بیٹھ کر چیک اپ کروایا، جب کوئی بیماری نہیں ہے تو چیک اپ کے خراجات فضول خرچی کے زمرے میں آتے ڈیئر سسٹر۔ اب ایسا بھی کیا پیسے سے پیار، پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے، اب بھی ہے اب بھی نہیں، زندگی سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز ہوتی ہے کیا؟ انجیکشن سے فارغ ہو کے اس نے ناسیانہ انداز اپنایا۔ پیسہ ہی سب کچھ ہے پگلی، اس نے اٹھ کر دوپٹہ پھیلا کر اوڑھا، ساتھ ہی پرس اٹھا لیا۔ میں جانتی ہوں دولت کے بغیر انسان 2 ٹکے کا بھی نہیں ہے، دولت کے بغیر کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی تلخی اتر آئی۔ طلعت نے قدرے الجھ کر اسے دیکھا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی مومل خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی، پھر گھر آنے تک اس کا دماغ کھولتا ہی رہا۔ اے قدر ٹیکے لماندی بی بی، تم گندی بچی ہو، تم خود گندی ہو۔ ہنا اور ثنا دونوں ایک دوسرے کو بالوں سے پکڑے لڑ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟
اس نے خشمے کی نظروں سے دونوں کو گھورا۔ ماما یہ کہتی ہے کہ میں گندی بچی ہوں۔ دونوں فوراً الگ ہو گئی۔ اس کا رخ ثنا کی طرف تھا۔ نہیں ماما، اس نے میری ہوم ورک کی نوٹ بک پھاڑ دی، نوٹ بک پر بڑے بڑے دانتوں والا کارٹون بنایا اور نیچے لکھ دیا یہ ثنا ہے، میں کوئی ایسی ہوں؟ ماما اس نے پہلے بک پر لکھا ہی نا، دو کانوں والی بلی ہے۔ دونوں بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی۔ کتنی بری بات ہے، کتابیں پڑھنے کے لیے ہوتی، کمنٹس لکھنے کے لیے نہیں۔ چلو ثنا، سوری کرو بہن سے، اور ہے نا آپ بھی، اور آئندہ اس قسم کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے دونوں کو ڈانٹا، پھر باہر چلی گئی۔ اماں باورچی خانے میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ بہت بگڑ گئی ہیں دونوں، اسکول سے آتے لڑنے لگتی ہیں، میرے تو قابو میں نہیں آتی، بہت تنگ کرتی ہیں۔ اسے دیکھتے اماں نے دکھڑا رویا۔ بچیاں ہو جائیں گی ٹھیک۔ وہ تھکی تھکی سی کرسی پر گر گئی۔ ابا نہیں آئے ابھی تک؟ آ کر دوبارہ گئے، کسی سے پیسے لینے، مل نہیں رہا کم بخت۔ اپنے کام سے فراغت پا کر وہ بھی اس کے پاس بیٹھی۔ کیا زندگی ہے ہماری اماں، ایک ایک خواہش کے لیے ترسنا پڑتا ہے۔ ہماری تو خوشیاں بھی امیر صاحب حیثیت لوگوں کے پاس رہن رکھی ہیں، لاکھ منتیں کرو دیں گے مرضی سے ترسا ترسا کر۔ کبھی کبھی میں یوں ہی جھنجھلا جاتی جسے دنیا اور دنیا کے والوں کے اصولوں چلن پر غصہ آنے لگتا تھا، اور تب اس کے ذہن میں یہ سوچ شدت پکڑ لیتی کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ ابا سے اس کی لمبی بحث چل پڑتی، اور بحث کے اختتام میں اکثر اس جملے پر ہوتا، بہت زیادہ علم بھی اکثر اوقات تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ پیالے میں اس کی وسعت سے زیادہ ڈال دیا جائے تو چھلک پڑتا، اور اگر خالی رہے تو بہت کچھ اسی خالی جگہ میں بسنے لگتا ہے۔ مائی ڈیئر ابا جی۔ وہ پھر بھی ان سے متفق نہ ہوتی تھی۔ صبح آفس نہیں جانا کیا؟ اماں نے پوچھا تو وہ سوچ سے چونکی۔ جانا ہے، اٹھ رہی ہوں بس۔ تھکن اس کے پور پور میں رچی ہوئی تھی، کچھ بھی کرنے کو جینا چاہ رہا تھا، اس لیے کپڑوں کی استری کو صبح پر ٹال کر وہ کمرے میں آ گئی۔ ثنا اور ہیرا کتابیں بند کر کے باتوں میں مصروف تھی۔ پڑھائی کیوں نہیں ہو رہی؟ بیڈ پر گرتے ایک فہماشی نظر ان پر ڈالی۔ وہ ماما ہم لوگ نئی مس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ سچی ماما اتنی کیوٹ ہے وہ گڑیا سی، مجھے بہت پیار کیا انہوں نے۔ ہینا کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھیلے تھے۔ تو بیٹا آپ ہے ہی اتنی پیاری۔ ثنا آپ کو نہیں پیار کیا مس نے؟ کبھی کبھی بچوں سے ہلکی پھلکی گفتگو ذہن کا ڈھیر سارا بوجھ کم کر دیتی ہے۔ ثنا اور ہینا اس کے پاس آ بیٹھی اور باتیں کر رہی تھی، اور نیند کی وادی اترنے سے قبل وہ کافی ریلیکس ہو چکی ہیں۔ یہ دو بیٹیاں بھی ہیں تو ادھر ان پرپوزل آ رہے۔ زخرف کی طبیعت کسی طور سنبھل نہ رہی تھی، وہ مسلسل ٹینشن میں تھے۔ تارا کا تو حال ہی برا تھا۔ سنے شاہ، وہ اپنی سوجی آنکھوں سے انہیں دیکھتی، اگر زخرف کو کچھ ہوگا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ نین کٹورے پھر چھلک اٹھے تھے۔ کیسی باتیں کرتی ہو تارا؟ وہ تڑپ کر نزدیک آئے۔ زخرف کو کیوں کچھ ہوگا؟ کون سی خدا نہ خواستہ کوئی سیریس بیماری؟ ہم اپنے طور پر تو پوری کوشش کریں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروانے، ہمارے بس میں تو اتنا ہی ہے نا۔ اس سے آگے رب تعالیٰ کی مرضی، یوں مایوس نہیں ہوتے۔ وہ اپنے سے شانوں سے تھامے تسلی دیتے، خود بھی مایوسی تھے۔ زخرف بڑی منت و مرادوں کے بعد شادی کے 8 سال بعد پیدا ہوا۔ تارا بچے کی خواہش میں دن رات تڑپی تھی، خود وہ بھی تو تارا کے شامل حال تھے۔ کیسے کیسے انہوں نے رب سے دعائیں مانگی تھی، اور کتنی دیر بعد وہ مستجاب ہوئی تھی۔ زخرف ان کی محبت کی یادگار نشانی بن کر گود میں آیا تھا تو لگا تھا جیسے ہر طرف پھول ہی پھول کھل اٹھے ہوں۔ دنیا ایک دم سے انتہائی خوبصورت ہو گئی تھی۔ تارا کے ڈیڈی نے عمارت کا خوبی مظاہرہ کیا تھا۔ نواسہ کے اعزاز میں انہوں نے مشہور ہوٹل میں ڈنر دیا تھا، اور ڈنر بھی مدتوں یاد رکھا جانے والا۔ لوگ اب بھی اس شاندار ڈنر کو بھولے نہیں تھے، اور بھولے تو وہ ان کی شادی کو بھی نہیں تھے۔ ساری دولت کی بات تھی، اور پھر کچھ عہدے کا غرور۔ تارا کے ڈیڈی وہاب خان اس وقت MP تھے، اور 2 سال قبل انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ یوں MP ہوتے ہوئے جو تھوڑی بہت کمی تھی وہ اب پوری ہوگی۔ اب تو خیر ملک میں ان کے پاؤں ٹکتے ہی نہیں تھے۔ عوام کے سامنے قوم کی محبت میں مبتلا وہاب خان اندر سے اس قوم سے جتنا الرجک تھے وہی جانتے تھے۔ انہیں اپنے تھرڈ ورلڈ کے شہری ہونے کا بڑا قلق رہتا تھا۔ ان کو اپنے ذہین ہونے پر اس قدر فخر تھا کہ اللہ اللہ کہا کرتے کہ بدقسمتی سے وہ اس ملک میں پیدا ہوئے جہاں ذہن کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، پھر بھی اسی ملک نے لوٹ کے کاندھا پہ بغیر اچھا۔ اس قوم کا مسئلہ صرف بھوک ہے، ان کو روٹی کے چکر میں الجھا دو، باقی سب خود ہی بھول جائیں گے۔ لیکن یہی وہاب خان جب اخباری بیانات دے رہے ہوتے تو ان کے کرخت لہجے میں شاید ہی شاید گھل جاتا۔ ٹی وی پر انٹرویو آ رہا ہوتا تو دیکھنے والے دیکھتے مغرور چہرے پر کیسے گداز پھیلا ہوتا۔ غریب کی بھوک، مفلس کی مفلسی ان کے چہرے پر ثبت ہوتی، لوگوں کی مظلومیت پر ان کی آنکھیں بھیگ بھیگ جاتی۔ ان کا ہاتھ بے دریغ لٹانے لگتا، چند نوٹ مستحق لوگوں میں بانٹ کر وہ آنے والے الیکشن میں اپنی کرسی کو مضبوط کرتے۔ ستارہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، حد سے زیادہ لاڈلی۔ عادتیں ساری امیروں خود تر لڑکیوں والی، نہ جانے کیسے بے تحاشا خوب رونچے لبے جمال شاہ پر دل ہار بیٹھی، اور پھر جیسا کہ اس کی عادت تھی، اس نے جمال شاہ کو پا کر ہی دم لیا۔ جمال شاہ تذبذب میں تھے، ان کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسا شاندار نہ تھا۔ ہاں بابا کا معقول چلتا ہوا بزنس تھا، گھر میں دولت کی فراوانی نہ سی لیکن خوشحالی تھی، لیکن وہ ستارہ تھی بھڑکتی ہوئی، جلا کر بھسم کر دینے والی۔ پھر یہ کہاں پہنچ سکتے تھے؟ اور بس یہی مقام ہوس تھا جہاں گزشتہ کے سارے عہد شناخت سے ٹوٹ گئے۔ خوابوں پر خواہشوں کی دھن چھائی تو سارے فیصلے آسان ہو گئے۔ سب کچھ چھوڑ کر انہوں نے تارا کا ہاتھ تھام لیا۔ نئی زندگی، نیا ہم سفر، وہ پچھلے سارے زمانے بھلا کر صرف تارا کے ہو گئے، پلٹ کر کبھی پیچھے دیکھا ہی نہیں۔ مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد تارا کے ڈیڈی کے تعلقات کام آئے، یوں اونچا مقام حاصل کرنے کا خواب بھی تعبیر پا گیا۔ زندگی مکمل تھی، وہ تھے تارا، اور پھر منت و مرادوں سے حاصل ہونے والا زخرف تھا، جس میں ان دونوں کی جان تھی، اور یہ جان جیسے سولی پہ لٹکی ہوئی تھی۔ زخرف کی دن بدن بگڑتی حالت انہیں مایوس کیے جا رہی تھی، وہ جہاں جہاں ممکن تھا بھاگے پھیرے تھے۔ اچھا
پیچھے کسی نے تو کھا تو نہیں دے کے آیا ابھی بھائی. آپ کو پتہ ہے پچھلے 1 مہینے سے سویا نہیں ہوں, نہایت پریشانی کا عالم تھا. اچھا, اس نے ذرا کی ذرا سر اٹھا کر دیکھا, پھر مصروف ہوگی. میری بھوک اڑ گئی, ہر وقت کھویا کھویا سا رہنے لگا. سارا گھر پریشان ہے کہ آخر مرتضیٰ کو ہو کے گیا, آخر مجھے کیا ہو گیا. اس نے معصومیت سے پوچھا. اس نے ہاتھ میں پکڑا پین ہولڈر میں رکھا اور دراز میں کچھ تلاش کرنے لگی. کچھ دیر بعد ایک وزٹنگ کارڈ نکال کے اس کی طرف بڑھایا. ڈاکٹر عابد بہت اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں, ان سے ملیے, امید ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اوئے ہوئے, چلو ڈاکٹر کا نمبر مل گیا, پہلی فرصت سے جا کر چیک اپ کرا لاؤں. سنجیدہ ہوتے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی, جسے اس نے منہ پھیر کر چھپایا. مرتضیٰ نے کارڈ جیب میں رکھ لیا بغیر دیکھے, پھر تھوڑا سا آگے جھک کر بولا, یہ جو مرض ہے اس کا علاج ڈاکٹر عابد تو کیا فرائیڈ بھی نہیں کر سکتا. ہاں بھائی, جس تن لاگے سو تن جانے, اور نہ جانے کوئی. اس نے ٹھنڈی آ بھری. آپ تشریف لے جائیں, مجھے 2 بجے تک رپورٹ بنا کر دینی ہے. اس نے پھر سے سنجیدگی کا چولا پہن لیا. مرتضیٰ پہ کوئی اثر نہ ہوا. ویسے ایک بات کہوں, کبھی کبھی ہنس لینا چاہیے, صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. اندازاً ایک بار کھل کر ہنسنے سے ایک سیر خون بڑھتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا آپ کی رنگت کس قدر پیلی ہو رہی ہے اسی وجہ سے. مرتضیٰ پلیز, میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ براہ راست میری ذات پر ڈسکشن کی جائے. وہ ایک دم ہی روڈ ہو گئی. مرتضیٰ نے گہری سانس نظر اس پر ڈالی اور لب بھیجے باہر نکل گیا. وہ جتنا اس کی طرف بھاگ رہا تھا وہ اتنی دور نظر آ رہی تھی. لنچ کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ کمپیوٹر سیکشن کی سیما نے اندر جھانکا. پیچھے سعدیہ بھی تھی. اس نے اس بات میں سر ہلاتے چیزیں سمیٹی اور باہر آ گئی. تمہیں پتہ ہے اپنے ساتھ ہمدانی اور فائزہ گیلانی کی شادی ہو رہی ہے. ہمراہ چلتے ہوئے اپنے سیما نے انکشاف کیا. ہاں, اس کہانی کا بالآخر یہی منطقی انجام ہونا تھا. وہ ذرا بھی حیران ہوئے بغیر بولی. ویسے ہے یہ زمین آسمان کا میل. سعدیہ نے رائے دی. وہ ہنس دی. کبھی زمین آسمان کا میل بھی ہوا ہے. زمین ہمیشہ زمین ہی رہتی ہے, اور جو کبھی آسمان سے ملنے کی کوشش کرے تو پھر وہ زمین ہی نہیں رہتی, خاک ہو جاتی ہے, مٹی, بالکل مٹی. اس کے اندر کی تلخی ہود کر آئی. سعدیہ اور سیما نے حیرانی سے اسے دیکھا. اس کے اپنے چہرے پر حیرانی تھی. سامنے مرتضیٰ چاولوں سے بھری پلیٹ رکھے بڑی دلجمی سے کھانے میں مشغول تھا, اور ابھی کچھ دیر پہلے کیسے کہہ رہا تھا میری بھوک اڑ گئی ہے. اوئے ہوئے, ہن روٹی بھی نہ کھاوے, تو بست کر دیتا تو ہن بندہ روٹی تو کھا سکتا ہے نا. اس نے سر جھٹکا اور اب اگلی میز کی طرف بڑھ گئی. مرتضیٰ انہیں بیٹھتے دیکھ چکا تھا, اور سیما سعدیہ سے نظر بچا کے اس کی طرف ایک مسکراہٹ بھی اچھالی, جسے اس نے منہ موڑ کر نظر انداز کیا. اپنے لیے سینڈوچ آرڈر کرنے کے بعد اب دل جمی سے سیما اور سعدیہ کی باتیں سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کمال ہے, ایک ہی جگہ پر کام کرتے ہیں, دونوں کی نالج اس سے کہیں زیادہ تھی. کس کا کس سے افیئر چل رہا ہے تو کس نے کس کی طبیعت صاف کی. اظہار محبت کرنے پر کن کا افیئر اختتامی مراحل میں, کون سڑیل مزاج ہے, کون دل پھینک, کون مغرور اور کون دل چلا. سب کے متعلق انہیں حرف بحرف ازبر تھا. ویسے میری دوستوں کو بھی سارا کچھ پتہ ہوتا تھا, تو مینوں پتہ ہی نہیں ہوتا سی. میرے سامنے بھی کچھ ہو جاتا سی تو مینوں پتہ نہیں ہوتا سی. ہیلو لیڈیز. مرتضیٰ چہرے پر ازلی مسکراہٹ سے جائے کھڑا تھا. ہائے مرتضیٰ صاحب, آپ کیسے ہیں؟ سعدیہ چہکی. مومل نے منہ نیچا کر کے مسکراہٹ چھپائی. اشتیاق کا سمندر تو سیما کی آنکھوں میں بھی ٹھاٹھے مارا تھا. ہائے ہم لڑکیاں. تلخ سی مسکراہٹ سے اس نے دیکھا. مرتضیٰ اپنے 32 دانتوں کی نمائش بڑی فراخ دلی سے کر رہا تھا. غالباً آپ کو بھوک نہیں لگتی آج کل, اس نے تنزن کہا. بالکل, آخر آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ اس نے فوراً مسکین سی صورت بنائی. ہاں, وہ لطیفہ تو سنا ہوگا سعدیہ, تم نے ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جا کر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں جب کھانا کھا لیتا ہوں تو بھوک نہیں لگتی, اور مرتضیٰ کھلکھلا کر ہنسا. اور یہ کہ جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے نا. باقی کی بات اس نے مکمل کی. سعدیہ اور سیما ہنس پڑی. ایکچولی مس سیما, وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا, میری بالکل یہی کیفیت ہے آج کل. نہ بھوک لگتی ہے نہ نیند آتی ہے, ایک پل چین نہیں. چاند تاروں سے کروں باتیں تیری, تم جس رنگ کے کپڑے پہنو وہ موسم کا رنگ, قسم کے گیت خواب میں آتے ہیں. اوئے ہوئے, بہت برے حالات ہے کہ مرتضیٰ دے پہ. میری ذہنی حالت بہت خراب ہو چکی ہے. میں جاتا مشرق ہوں, پہنچ مغرب کو جاتا ہوں. کچھ کیجیے مس سیما, کچھ مشورہ دیجیے, میں کیا کروں. اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. مومل کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی. اس نے پرس سے پیسے نکال کر پلیٹ میں رکھ کر کینٹین سے باہر نکل آئی. سڑک کراس کرتے ہوئے اس کی نظر یوں ہی دائیں جانب پارک کی ہوئی گاڑی کی طرف اٹھ گئی. اوہ, اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا, اور ایک پراسرار مسکراہٹ نے دھیرے سے اس کے ہونٹوں کو چھو لیا. ابھی بھی وہ گیم ختم کر کے بیٹھے تھے. ٹی شرٹ پسینے سے بھیگ چکی تھی. بڑے دنوں بعد جم خانہ کا چکر لگایا تھا, ورنہ زخرف کی بیماری نے بے حد الجھا رکھا تھا. پین پانی کا گلاس لے کر آیا تو ساتھ میں میسج بھی دے گیا. سر آپ کا فون ہے. اس کا ہاتھ بے ساختہ جیب میں رکھے موبائل کی طرف گیا. بیٹری ڈسچارج ہو گئی تھی. وہ تولیے سے پسینہ خشک کرتے کاؤنٹر کی طرف آئے. فون ہولڈ رکھا تھا. دل عجب سے انداز میں گھبرایا تھا. ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ تارا انہیں جم خانہ فون کرے. ہیلو. بے شمار وسوسوں میں گھرے انہوں نے ہیلو کہا. ہیلو کمشنر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ کھلکھلاتی آواز آئی. ان کا حلق تک کڑوا ہو گیا. جی فرمائیے. ان کے لہجے میں کھردرا پن ہوتا ہے. آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ جی نہیں محترمہ, میں آپ کی آواز پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. وہ جھلا کر بولے. ارے جانے دیجیے صاحب, یہ تو آپ بڑے لوگوں کی ایک ادا ہوتی ہے. خیر, میں مومل دانیال ہاشمی بول رہی ہوں, وہی خدائی فوجدار. وہ پھر ہنسی تھی. کیا پھر کوئی کوتاہی ہوگی ہم سے؟ ان کا انداز طنزیہ ہو گیا. ارے نہیں سر, آج تو آپ کو مبارکباد دینی تھی آپ کے جنم دن کی. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. وہ لے میں گنگنائی.
वो अक्का बक्का रिसीवर को घूर रहे थे। वो एक अनजान लड़की क्या साबित करना चाह रही थी। उन्होंने फ़ौरन रिसीवर रख दिया। पेशानी पर उभर आने वाले नन्हे नन्हे पसीने के कतरों को हाथों से साफ करते हुए ड्रेसिंग रूम में चले आए और फिर मलक नासिर के स्टार के बावजूद वो वहाँ नहीं रुके। अजीब परेशानी ने इनके दिलो दिमाग को घेर लिया। वो लड़की कौन थी, क्या चाहती थी और इनकी ज़ात के मतलब इतना कुछ कैसे जानती थी। वैसे हिसाब ला अपने पास्ट दा कोई कांड तो नहीं किया होया। टाई की नॉट ढीली करते वो बेडरूम में दाखिल हुए। तारा बेड पर नींद दराज थी। इन्होंने ठिठक कर इसे देखा। बिल्कुल आम दिनों जैसे उलियों में थी, जैसे आज कोई खास दिन ना। जुखरुफ कैसा है? इजी चेयर पर बैठते हुए इन्होंने पूछा। हाँ ठीक है, आप चेंज कर लें, मैं खाना लगवाती हूँ। उठकर बाहर चली गई। वो भी उठकर चेंज करने लगे। डाइनिंग रूम की तरफ जाते मैसेज पर धरे फ़ोन की बेल ने इन्हें मेज़ पर धरे फ़ोन की बेल ने इन्हें अपनी तरफ मतवज्जा किया। इन्होंने इजलत में रिसीवर उठा लिया। हेलो, पहुंच के घर? इस वक्त शायद आप जल्दी में थे इसलिए बात नहीं की। अच्छा सुने, अभी आपको बुके मिलेगा और साथ में गिफ्ट भी। बर्थडे गिफ्ट है, यकीनन आपको पसंद आएगा। बाय। एक ही सांस पे बोलकर इसने फ़ोन भी बंद कर दिया और पता नहीं इन्हें इस बार गुस्सा नहीं आया ना झंझाया। आराम से रिसीवर क्रैडल पर डालकर वो गहरी सोच में गुम डाइनिंग हॉल में जाने के बजाय वापस बेडरूम में चले। तारा को आज का दिन याद नहीं और क्या बात है, खाना नहीं खाएंगे? तारा ने अंदर झांका। हाँ अभी भूख नहीं। इन्होंने बगौर तारा की तरफ देखा। शायद वो सरप्राइज़ देना चाहती हो लेकिन ऐसा कोई तासर नहीं था इधर। तारा वापस लौट की। सालगिरह कोई इनकी नज़र में पहले कोई अहमियत ना रही थी और ना ही इन्होंने कभी सेलिब्रेट किया था ये दिन। लेकिन ये होता है ना कि कभी कभी कोई अजनबी आपको अहमियत दे, आपकी किसी छोटी सी खुशी का ख्याल रखे, इसे सेलिब्रेट करो और आपको अजनबी ख्वाम का अजीज़ हो जाए। और पता नहीं कोई इन्हें महसूस हुआ कि वो अजनबी लड़की का एक बहुत ज़्यादा अपनी अपनी सी हो गई है। और मर्द जब एक बार ख़यानत करने का सोच लेता है तो फिर भूल जाता है कि इसके साथ और भी कितने लोग वाबस्ता हैं, वो किस किस के आगे जवाब दे। सो भी भूल गया कि वो शादीशुदा एक बच्चे के बाप है। माशरे में इनकी एक हैसियत है। अगर मीडिया को इस बात का पता चल जाए तो किस कदर तशहीर होगी। तारा के डैडी इसका क्या हशर करेंगे, खुद तारा और फिर जुखरुफ। इस वक्त इन्हें सिर्फ मोमिल दानियाल हाशमी याद आ रही थी। उससे मिलना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे। इस ख्वाहिश को दबाए इन्होंने सारी रात आंखों में गुजारी थी। मर्द होवे तो ठरक ना होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा हो सकता। दानिस्ता तुमको हमने सितमगर बना दिया। अभी वो हाल में दाखिल हुई थी कि रिसेप्शन पर खड़े मुर्तज़ा ने हाल कह सुनाया। इसने खूनख्वार नज़रों से मुर्तज़ा को देखा। वो अनजान बना हीला से बातें कर रहा था। वो खोलती भी आगे बढ़ गई। ओए होए, मुर्तज़ा सही संगा जिस तरह उनके एसी ते सिर ते चढ़ी हुई ना, मुर्तज़ा एंडे ते चढ़िया है। सुनो मोमिल दानियाल हाशमी, वो पीछे आया था। मुझे आज आपसे आखिरी बात कहनी है। काइंडली इस पर संजीदगी से गौर करके मुझे बताना। मुझे यूँ ज़िद में आकर नहीं नहीं बोल देना। मोमिल ने रुक कर इसकी तरफ देखा। कुछ कहती बोलती सच्ची आंखें कभी कभी न चाहते हुए वो लम्हा ज़िंदगी में आ ही जाता है जब सारी ज़रूरतों से नज़र बचा कर सिर्फ ना का जहन्नुम खरीदना पड़ता है। आप आइए मेरे साथ। इसे पीछे आने का इशारा किया। कमरे तक आते आते वो सोच चुकी थी कि इसके कौन से सवाल के जवाब में क्या कहना है। हाँ बैठिए। मुर्तज़ा को बैठने का इशारा करके वो अलमारी खोलकर फाइलें निकालने लगी। वो इत्मीनान से बैठा इसकी खुद साख्ता मसरूफियत को देखता रहा। जब मसरूफियत खत्म हो गई तो उसने दोनों हाथ टेबल पर रखकर मुस्तरब अंदाज में मोमिल को देखा जो बज़ाहिर पुरसुकून थी। मोमिल दानियाल हाशमी, मिलाकर इसने कहना शुरू किया। मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, सिर्फ ये कहना कि ज़िंदगी की इस चारा पर आपके संग चलना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है, ख्वाहिश की इंतहा है। इसकी उंगलियाँ धीरे धीरे टेबल पर बजने लगी। शिद्दत को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद फरमाया। धीमी से मुस्कान ली इसने ठहर ठहर कर कहा। इसलिए कि किसी भी जज्बे में शिद्दत अक्ल मुख्तल कर देती है। इंसान सही तरीके से सोचने समझने की सलाहियत खो बैठता है। इसलिए मैंने आना रवि इख्तियार करने का हुक्म दिया। शिद्दत का होना कोई खूबी नहीं है, तवाज़ुन हर चीज़ में ज़रूरी है, यही कह रहा है। इसने बड़ी खूबसूरती से इसकी बात की तरदीद की। मैं मानता हूँ लेकिन जज्बे की सच्चाई को नापने के लिए पैमाने का तयन शायद लफ्ज़ शिद्दत ही है। एनीवे मुझे जवाब चाहिए, सिर्फ हाँ या ना में। हाँ या ना का फैसला तो आप करेंगे। इसने सर कुर्सी की पुश से टका दिया। आज ऑफ करने के बाद मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देंगे आप? बड़ा गैर मुतवक्का सा सवाल था। मुर्तज़ा ने चौंक कर देखा। कहाँ बात सुनने की रवादारी और कहाँ घर ड्रॉप कर देने की बात। अगर आप पसंद करें तो ज़रूर। वो उठ खड़ा हुआ और फिर शाम तक इसने कई बार मोमिल के कमरे के बहाने बहाने चक्कर लगा खिलाफ मोमिल वो उलझीना इसे डांटा। 5 बज गए। पूरे 5 बजे वो दरवाजे में खड़ा था। मोमिल ने चीज़ें समेटी, अलमारियाँ लॉक के परस उठाकर बाहर आ गई। तमाम रास्ते ना मुर्तज़ा ने कोई बात करने की कोशिश की और ना ही इसने। और जब बगैर बताए मुर्तज़ा ने इसके घर के सामने बाइक रोकी तो एक लम्हे को वो हैरान ज़रूर हुई। तमाम चीज़ों को तरतीब से गौर से देखिएगा, फैसला करने में आसानी होगी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसने मुर्तज़ा से कहा। वो सिर्फ इसकी तरफ देख कर रह गया। दरवाज़ा खोलने वाली अम्मा थी और इसके साथ एक गैर मर्द को देखकर बहुत सारे खौफ वाज़ेह तौर पर इनके चेहरे पर आ जमा हुए। अम्मा रास्ता तो दे। मोमिल के कहने पर वो परे हट गई। छोटे से चैन से गुजर कर वही कमरे में पहुंचे। ये हमारा ड्राइंग रूम है। लाइट ऑन करते हुए इसने मुस्कुराकर बताया। मुर्तज़ा ने तायराना जायज़ा लिया। 4 कुर्सियाँ गोल में, साइड पर दीवार से लगा एक बेड, दाएं दीवार पर लटकी एक पतंग, एक वॉल क्लॉक, कॉर्नर में टेबल पर रखा गुलदान। मामा हम अंदर आ जाए? दरवाजे की तरफ आती आवाज़ ने मुर्तज़ा को बुरी तरह चौंका दिया। हाँ बेटा अंदर आओ, अंकल को सलाम करो। इसने बड़े प्यार से इन्हें अंदर बुलाया। मैं हिना हूँ और ये सन है। इन दोनों ने सलाम करने के बाद अपना तारुफ करवाया। वो जो अभी तक शौक की कैफियत में था ज़बरदस्ती मुस्कुरा भी न सका, बस सर हिला दिया। आप बैठे मुर्तज़ा, मैं भी आई। दोनों बच्चों को लेकर बाहर आई तो अम्मा किचन में हैरान परेशान बैठी थी। तेरे अब्बा आने वाले हैं।
इन्होंने धीरे से कहा तो वो हंस पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं अम्मा, मेरे को लीक है, हमारा घर देखना चाह रहे थे, मैं ले आई। हमारा घर कौन सा ऐसा नादिर है? अम्मा को मुतमिन करके और चाय का कहकर वो अंदर आई तो वह हनूसी सी कैफियत में बैठा था। अम्मा परेशान हो रही थी आपके बारे में। देख लिया आपने? वो सामने बैठी पूछ रही थी और अब वो समझ रहा था कि वो क्या देखने और गौर करने को कह रही थी। ये हमारा घर है, सही मानों में गरीब खाना, और वो भी किराए का। छोटा सा ये घर जिसे मुद्दतों से मरम्मत कराना नसीब नहीं हुआ। अब्बा बहुत बूढ़े हो गए, अब इनसे काम नहीं होता। गुजारे लायक कोई 20-50 मजदूरी के मिल जाते हैं। मेरी तनख्वाह किराया, बिजली, गैस के बिल और सना हिना के स्कूल की फ़ीसों में और कुछ खुद को मेंटेन रखने में लग जाती है। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है मुर्तज़ा, और इतने सारे मसाइल के अंबार में अपने लिए सोचने का वक्त कहाँ मिलता है। मैंने आपसे कहा था कि चीज़ों को गौर और तरतीब से देखिएगा, और तरतीब के एतबार से खाना खा लिया सना हिना के बाप का। और ये सवाल है जो आपके नो की ज़ुबान पर है, मगर आप पूछेंगे नहीं। वो रुकी नहीं। अम्मा चाय लेकर आई थी, इसने तारुफ करवाया। अम्मा कुछ देर बैठी, फिर उठकर चली गई। वो चाय सर्व करने लगी। सना और हिना के वालिद मोहतरम अभी तक लाइलम है कि वो 2 बेटियों के बाप है। दौलत ओहदा ऐसा खुमार है जो इन सर चढ़ जाए तो सब कुछ भुला देता है। गहरे रिश्ते भी। आपा मुझसे 11-12 साल बड़ी थी। इनकी शादी अब्बा ने अपने चचाजाद से बहन में बचपन में तय कर दी। तब हमारे हालात इतने बुरे ना थे, फिर भी अब्बा के कज़न हमसे खाते पीते थे। जाने क्यों कर वो रिश्ता तय हो गया, बरादरी की वजह से या दोस्ती की वजह से। आपा के शौहर खूब लाइक फाइक थे। आगे बढ़ने, दौलत और ओहदे का हसूल इनका नस्बुलैन था। फिर भी आपा को बहुत पसंद करते थे। एमबी के फाइनल ईयर में थे तब जब इनकी शादी हो गई। सब मुतमिन थे, खुश थे, कहीं कोई गम का शायबा तक न था। 2-4 महीने बड़े सुकून से गुजर के अचानक इन्हें आपा और इनके घर वालों में कीड़े नजर आना शुरू हो गए। हमारा घर इन्हें काबक लगने लगा। हमारी गरीबी एक ताना बन गई। हमारा घर इन्हें चाबक लगने लगा और हमारी गरीबी एक ताना बन गई। दिन रात उठते बैठते अपनी बदनसीबी का रोना रोने लगे। मैं छोटी थी, ना समझ, फिर भी इतना तो समझती थी कि मेरे बार बार इस्रार के बावजूद आपा के साथ दुल्हा भाई क्यों नहीं आते। मेरी आपा बहुत हसास थी और जुद्दो रंज भी। दुल्हे भाई के तानों ने अंदर ही अंदर खाना शुरू कर दिया। जो बात इनके इख्तियार में नहीं थी, इसकी सज़ा वो झेल रही थी। फिर एक दिन अचानक दुल्हा भाई आपा को इधर छोड़ गई, कह करके मेरे सामने बहुत बड़ा नस्बुलैन है। ज़िंदगी से मुझे बहुत कुछ हासिल करना, और कोमल मेरे रास्ते में रुकावट है। बड़ी आसानी से अपना रिश्ता आपस से तोड़कर चले गए। हम में से कोई भी ज्यादती पर इनसे बास पर्स ना कर सका। दोस्ती के लाज में अब्बा भी किसी से शिकवा ना कर सके। आपा का घर बर्बाद हो गया। दिन ब दिन वो ख़त्म होती जा रही थी, हत्ता कि जिस दिन सना और हिना पैदा हुई, इन्होंने हार मान ली, जिंदगी से नाता तोड़ लिया। 11 साल की उम्र से इन दोनों की मैं बन गई। ये दोनों नहीं जानती कि मैं इनकी माँ नहीं हूँ। ज़िंदगी में मैंने 2 ही चीज़ों से नफरत की है, अपनी गुर्बत से और हिना सना के बाप से। और मोहब्बत का जज्बा मेरे अंदर फूटता ही नहीं। शादी से इनकार की इतनी सारी वजूहत है। ये मेरी गुर्बत है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं अपने लिए कुछ कैसे सोच सकती हूँ। वो चुप हुई तो इसकी आंखें भीग चुकी थी। मुर्तज़ा ने दम बखुद होकर इसकी बात सुनी और फिर खामोशी से उठकर चला गया। चाय कप में पड़े पड़े ठंडी हो गई। इसने बर्तन समेट कर किचन में आ बैठी। अम्मा शायद अंदर थी। तो मसला ये है कि सभी ज़ाहिरियत को देखते हैं, अंदर से कौन कितना खूबसूरत है कभी किसी ने झांकने की कोशिश नहीं की कि मोमिल दानियाल हाशमी। इसने खुद को मुखातिब किया। ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ दौलत और बड़े अहदों की ज़रूरत होती है, और ज़िंदा रहने के लिए बेहिसी की। बाकी सब बेकार है, सब कुछ। अरे तुम, मुझे क्यों लग रहा है कि वो जो है, क्या नाम है जनाब उसका, ये एसी या कुछ गड़बड़ है। बाकी मुर्तज़ा देखो अब क्या करता है। वैसे आजकल ये बेचारी सही तलख है, लेकिन 5 उंगली बराबर भी नहीं होती। देखो हुन मुर्तज़ा की कर दे, हुन मुर्तज़ा दी भुख ते नींद वापस आंदी कि नहीं आंदी। वो हंस हंस कर दूरी हुई जा रही थी। तलत ने इसे घूर कर देखा। इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? वो डपट कर बोली। है ना, देखो लोग किस कदर दोगले हैं, ज़ाहिरियत पे मरते हैं। मुझे इस हुलिये में देखकर वो समझता था कि शायद मैं बहुत ही अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, और यही हमारी मोहब्बत का सबब थी। ये सब जो मर्द होते हैं ना, शादी के ऊपर ले जाने वाली सीढ़ी समझने लगते हैं। हर मर्द की ख्वाहिश है कि वो किसी अमीर इकलौती लड़की से शादी करके रातों रात अमीर हो जाए। भला हम गरीब लड़कियाँ क्या करें? हाँ। इस पर फिर हंसी का दौरा पड़ गया। सभी दौलत के पुजारी नहीं होते, तल्लत ने समझाना चाहा। जे भी तो है ज़मींदार फैमिली से ताल्लुक़ है इसका। हम तो सीधे साधे लोग हैं, लेकिन बहुत ख्याल करता है मेरा। लास्ट संडे को चर्च में हमारी मुलाकात हुई थी। कह रहा था कि इसने खुदा से सिर्फ मेरे लिए दुआ की है और इसे कुछ नहीं चाहिए। तल्लत के लहजे में मान ही मानता। हाँ, झूठ बोलते हैं सब के सब। अच्छा मैं चलूँ, ये रिपोर्ट्स कब तक लेने आऊँ? इसने उठते हुए पूछा। कल आ जाना वापसी पर, और हाँ, अपनी ये फजूल किस्म की सोचें बाहर ही छोड़ कर आना। मुझे खौफज़दा मत किया करो। तल्लत ने तनबीही अंदाज में कहा था, और वह हंसती हुई बाहर आ गई। हंस प्यारा तो तमाम मरीजों से सलाम दुआ करती अपने ध्यान में सीढ़ियाँ उतरी थी कि अचानक ही किसी से ज़ोरदार तरीके से टकरा गई। देखकर इसने सर उठाकर टकराने वाले को सुनाना चाहा, मगर लेकिन ज़ुबान पर जैसे ताला पड़ गया। पहचान तो इधर भी नज़रों में वाज़ेह थी। ख्लाफ़े मामूल किसी बॉडीगार्ड के बगैर नजर आ रहे हैं। फ़ौरन संभल कर इसने कहा, इंसान का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड खुदा है, और फिर इसका अपना दिल। वो हौले से मुस्कुराए। कमाल है। इसने कंधे उचकाए। अमीर लोगों के पास भी दिल होते हैं। वो हंसती हुई सीढ़ियाँ उतरने लगी, और जमाल शाह कितनी देर वहीं खड़े रह गए थे। जमाल शाह का फ़ोन आया, इससे मिलना चाह रहे थे, और वो किसी गहरी सोच में गुम थी। मिलना तो वैसे था ही, बड़ी मुश्किल से तो वो यहाँ तक पहुँची थी, और फिर अब तो यूँ भी बहुत कुछ ख़त्म होने को था। इसका इरादा था लंच टाइम में जाने का। एक दो काम निपटा कर इसे सुमेरा को बता बाहर आ गई। इस दिन का तो इसने बरसों से इंतज़ार किया था।
मतलूबा टेबल ढूंढने में भी से चंदा मुश्किल पेश नहीं आया। जमाल शाह ने दूर से देखकर मुस्कुराहट उछाली और कदरे बेनियाजी का मुजाहरा करते बड़े तकल्लुफ से बैठ गई। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था। 15 मिनट आने में खर्च हो गए, 15 मिनट जाने के लिए, बाकी बचा आधा घंटा। क्या इस आधे घंटे में बात हो सकती है? इसने नाक चढ़ा कर कहा। बात तो एक लम्हे की है मोमिल दानियाल हाशमी, वो गंभीर लहजे में गोया हुए। क्या भला? इसने अनजान बनने की एक्टिंग की। अब इतनी अनजान भी मत बनो, वो एकदम से बेतकल्लुफी पर उतरा। अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी में मुतमिन था, लेकिन तुमने ऐसा पत्थर फेंक कर किस ठहरे हुए पानी में कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। सब्र ज़ब्त सब कुछ बेमानी हो गया। मोहब्बत ने मुझे पसपा कर दिया। मैं मोमिल दानियाल हाशमी तुमसे मोहब्बत करने लगा। लाख्ती लानत तेरी ज़िंदगी दे जिन्हों तीसरी बारी मोहब्बत हो गई बगारत न। मोमिल के अंदर कहकों का तूफान उबल पड़ा, मगर वह ज़रा लापरवाही से नाखनों से खेलती। शादी करोगी मुझसे? एकदम इन्होंने कह डाला और मोमिल को इस बात की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। इसने मोहब्बत की जिस चिंगारी को जमाल शाह के सीने में सुलगाया था, भड़क कर शोलों की सूरत इख्तियार कर गई थी। ये तो वो जानती थी, मगर इतनी जल्दी? इसने मोतजब बेयकीन नज़रों से इन्हें देखा। मेरा इत्पार करो मोमिल, मैं बहुत अपसेट हूँ। समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। इन्होंने सर दोनों हाथों में थाम लिया। वो खामोशी से इनकी कैफियत से हंस उठाती रही। ज़िंदगी रही तो मैं एक किताब लिखूंगी। चाय का घूंट लेकर इसने सबकी तरफ देखा। टी टाइम था और इस वक्त कंप्यूटर सेक्शन का सारा स्टाफ हाल में जमा होता था। हल्की फुल्की बातों के दौरान चाय का दौर चलता था। फिर से काम। मोमिल का तो खैर से काम ही फील्ड का था। महीने के 20 दिन इसे मार्केट वैल्यू सेंड करने के लिए ख्वार होना होता। 10 दिन रिपोर्ट तैयार करने में गुजर जाते। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, फिज़ा ने फ़ौरन दुआ दी। मगर ये किताब होगी किस मौजू पर? सुमेरा ने बेताबी से पूछा। मोमिल की नज़रें बेख्तियार कोने में खामोश बैठे मुर्तज़ा पर जा टिकी। मर्द की नफ्सियात पर। वो धीरे से मुस्कुराई। ओ, ये बहुत आउट ऑफ फैशन टॉपिक है, कोई ग्लैमराइज टॉपिक चॉइस करो। फ़खर ने भी राय देना ज़रूरी समझा। मगर ये टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग। इसने मग के किनारे पर शहादत की उंगली फेरते हुए फिर मुर्तज़ा पर नजरें गाड़ी। अब आजिज़ तक वह खूबी पहुंच रही थी। चेहरे का तनाव बता रहा था कोई इस वक्त जब्त से काम ले रहा है। हाँ यार, पता है डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की सोबे की शादी होते होते रह गई। सीमा ने न्यूज़ बॉक्स खोला। क्यों? एक साथ कई आवाज़ें उपरी। और ऐसे मौके पर मोमिल हमेशा दामन बजाकर उठ जाया करती थी। इस बात से सख्त नफरत थी कि बैठकर दूसरों को डिस्कस किया जाए। इनकी गैर मौजूदगी में वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी कि मुर्तज़ा की आवाज़ ने इसके कदम रोक लिए। कुछ लम्हों के लिए मेरे साथ चलेंगे? बहुत संजीदगी थी इसके चेहरे पर, आंखों में। क्यों? कहाँ? हैरानी के असर से बाहर आते इसने पूछा। अगर एतबार है तो चलिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए। इसने एक लम्हे को सोचा और इसके हमरा हो ली। देख लेने में क्या हर्ज है, इसने सोचा था। बाइक इसने एक बहुत बड़े घर के सामने रोकी और मुझ सी खड़ी थी। यहाँ तक आ गई तो अंदर भी चलिए। एक तो इसे मुर्तज़ा के इस कदर संजीदा होने पर हैरत थी, दूसरा इस तरह का रवैया वो इसके पीछे खामोशी से चल पड़ी। ये हमारा लाउंज है। इसने एक तरफ दरवाज़ा खोलते हुए साइड पर होकर इसके अंदर जाने का रास्ता बनाया। मुर्तज़ा, आखिर आप चाहते क्या हैं? अकेली होने का खौफ एक लम्हा कबल ही इसके दिल में समाया था। मर्दों की नफ्सियात पर किताब लिखना चाह रही है ना आप? वो अजीब से अंदाज में गोया गैराजी तौर पर पीछे हटी और अपनी इस बहादुरी पर इसने खुद ही फ़ौरन ही नफरीन भेजी थी। क्या ज़रूरत थी एक मर्द पर इस कदर पार करने की? खुद को लताड़ते हुए इसने हिम्मत मजतमा करते मुर्तज़ा को देखा। इसके चेहरे पर पहले खौफ को पड़ चुका था, हंस दिया। औरत चाहे चांद तक का सफ़र तनहा करे, मर्द के बारे में गिर कर सोचते हुए भी वो एक लम्हा लगाएगी। बहरहाल मैं एक शरीफ आदमी हूँ। अगर आपको कोई खौफ है तो चलिए हम लॉन में बैठ जाते हैं। हम जिनसे प्यार करते हैं इनकी तस्लील नहीं करते, माइंडेड। इसने मोमिल के सर पर हल्की सी चप्पत लगाई और मोमिल का खौफ अगर से दूर नहीं हुआ मगर कम ज़रूर हो गया। और फिर लॉन की सीढ़ियों में बैठे हुए मुर्तज़ा ने इसे कितनी पुरानी बातें बताई। जब वो फर्स्ट डे इंटरव्यू के लिए आई, पहली मुठभेड़ मुर्तज़ा से हुई। इसका ताल्लुक एक सफ़ेद पोश करीब कराने से था। बड़ी मुश्किलों से अम्मा ने इसकी तलीम मुकम्मल करवाई थी। ऐसे में फ़ैशन के मतलब वो सोच भी नहीं सकती थी। आम से सादा कॉटन के सूट में मलबूस सीधे सारे बाल बनाए। जब वो फुरकान इंटरप्राइज की सीढ़ियाँ चढ़ी थी तो इसे कामयाब होने की ऐसी कोई खास उम्मीद ना थी। उम्मीदवार की लंबी कतार देखकर वो अलबत्ता मायूस हो गई थी। थोड़ी देर बैठने के बाद इसने इंटरव्यू देने का इरादा मुलतवी करते उठने की ठानी कि एक लंबा चौड़ा वजूद इसके सामने आ खड़ा हुआ। आप भी इंटरव्यू देने आई हैं? बड़े रोब से पूछा गया। इसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। अच्छा तो ये लीजिए। इसने हथेली इसके सामने फैलाई। एक अदर लिपस्टिक, असल में लग तो आप इसकी तरह भी बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन क्या है कि अंदर सिलेक्शन नात ख्वानी के प्रोग्राम की बजाय मार्केटिंग मैनेजर के लिए हो रही है और टैलेंट के साथ साथ पर्सनैलिटी के भी नंबर लगेंगे। अगर आप खुद को किसी को मुतासिर नहीं कर सकेंगे तो इसे चीज़ खरीदने पर आमादा कैसे करेंगे? इसने तफसीलन समझाया। मोमिल के माथे पर नागवारी के बल वाजते थे। फिर भी इसने लिपस्टिक उठाकर पर्स में रखते हुए इसका शुक्रिया अदा किया, जिसका जवाब इसने बड़ी खुंदा पेशानी से वेलकम कह कर दिया। हम लोग तरक्की कर ही नहीं सकते, इसने जलकर सोचा। फिर इसका सिलेक्शन हो गया तो पहली मुबारकबाद देने वाला वही मुर्तज़ा ही था, लेकिन इसने इसको कभी अहमियत दी न थी। हत्ता कि जब इसने प्रपोज किया तो इसने बड़े इत्मीनान से सामने पड़ा पेपर वेट दे मारा, जिससे इसने महारत से कैच कर लिया और इसकी नागवारी के वाजे इजहार के बावजूद पीछा नहीं छोड़ा। तुमने समझा मोमिल? शायद मैं भी महज दिल लगी कर रहा हूँ। वो गहरी से उदासी के ज़ेर असर था। वो खामोश रही। शायद इसने यही समझा था। और फिर ये कि मुझे तुम्हारी बजाय तुम्हारी हैसियत प्यारी है। तुम्हें खबर ही नहीं मोमिल, मैं पहले दिन से तुम्हारे घर के बारे में जानता हूँ। वो चौंकी ज़रूर मगर इजहार नहीं किया। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। एक नहीं है तो कोई दोस्त, कोई रिश्ता नहीं है। मेरे माँ बाप एक छत तले रहते हुए 10 साल तक अजनबियों की तरह रहे और मैं भी शायद किसी कमज़ोर लम्हे का। बोलते बोलते वो चुप हो गया। मोमिल ने देखा इसकी आंखों में नमी तैर रही थी। बाबा फॉरेन में होते हैं, मामा अपने मैके में, और मैं यहाँ पर अकेला। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, मुझे इससे गर्ज नहीं। लिहाजा इस तरफ से कोई मैल अपने दिल में मत लाना। चलो।
तो मैं घर छोड़ो क्योंकि ऑफिस टाइम तो ख़त्म हो गया। बोलते बोलते वो एकदम ही खड़ा हो गया, वो भी खड़ी होगी। नहीं, ये ज़िंदगी इतनी सैल नहीं हो सकती। तबील सड़क पर जलती बुझती रोशनी पर नजर जमाए इसने सोचा था। हूँ हर बंदा एक जैसा तो नहीं ना होंदा। जमाल शाह का फ़ोन आया था, इसे मिलने को बुलाया था। इसका कोई इरादा न चल जाने का। शाह को तड़पना ही तो देखना चाहती थी वो। अब कैसे इसकी तड़प कम करने के लिए चली जाती। इस दिन वो ऑफिस से जल्दी उठाई। अम्मा खिलाफ मामूल इसकी वापसी पर हैरान हुई मगर पूछा नहीं। दरवाज़ा खोलकर चुपचाप वापस पलट गई। वो खुद को रिलैक्स फील करी थी। बड़े खुशगवार मूड में इसने हिना और सना के साथ खाना खाया। फिर ढेरों बातें की और शाम को सैर का प्रोग्राम भी बना डाला। और सना की तो ईद हो गई। मामा कभी कभी तो मूड में आती थी और फिर शाम को भी इनको लेकर सैर कराने जाने कहाँ कहाँ ले गई। ज़िंदगी में पहली बार वो घुटन महसूस नहीं कर रही थी। दिन ढले वापस लौटी तो खबर मिली मुर्तज़ा काफ़ी देर से बाहर बैठा था। मजनू की औलाद, वो बड़बड़ाते हुए अंदर दाखिल हुई। लेकिन मुर्तज़ा की शक्ल देखकर इसकी हंसी निकल गई। कैसे हैं आप? इसने रस्म निभाई। आई एम ऑल राइट। मैं तो आपको मैसेज देने आया था कि आज सुबह से असिस्टेंट कमिश्नर जमाल शाह का 20 मिनट पर फ़ोन आ चुका और ये फूल इन्होंने आपके लिए भिजवाए। देने इसीलिए चला है कि सुबह तक ये बासी हो जाते और बासी फूलों से मुझे वहशत होती है। वो हक्का बक्का होगी। तुमने ध्यान से सुना था मुर्तज़ा? इसे और ही फिर कर लाहक हुई। आज तक मैंने जितने काम किए ध्यान और संजीदगी से किए। वो बेहद उखड़ा उखड़ा लग रहा था। अच्छा, इसने फूल उठाकर टेबल पर रख दिया। चाय पियोगे? इसने पूछा तो उठ खड़ा हुआ। नहीं आंटी, पिला चुकी हैं, खुदा हाफिज़। पर्दा उठाकर बाहर निकल गया। वो रोकने की ख्वाहिश रखने के बावजूद रोक न सकी। पता नहीं ज़िंदगी क्या क्या खेल खेल रही है मेरे साथ, और इसमें किसका क्या किरदार है, कैसे समझूं मैं? इसने फूलों पर नजर जमाते हुए सोचा था। वो अपनी धुन में बड़ी तेजी से उठी थी। इसी देरी से सर चकराया। सहारे के लिए कुर्सी को पकड़ा लेकिन एकदम से सब कुछ पैरों तले से निकलता हुआ महसूस हुआ। अंदर आते अल्लाह दित्ता से गिरते देखकर दोबारा बाहर को दौड़ लगा दी। फिर जाने कितने लम्हों बाद वो होश में आई थी। गैर मानूस सी फिजा थी। इसने मुदी आंखों से जगह पहचानने की कोशिश की। कैसी हो? मानूस आवाज़ पर इसने जरा सी गर्दन तिरछी करके देखा। मुर्तज़ा था, परेशान था। मुझे शायद चक्कर आ गया था। इसने उठने की कोशिश की लेकिन मुर्तज़ा ने दोबारा लटा दी। ड्रिप लगी हुई है। असल में सुबह नाश्ता नहीं किया ना, कमज़ोरी होगी। डॉक्टर भी बस। वो हंसने लगी। मुर्तज़ा ने बड़ी गहरी नज़रों से देखा। फिर मुड़कर सिस्टर को आवाज़ दी। आ गया होश? तल्लत आई थी। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है तुम? जान से प्यार नहीं है क्या? इसने नब्ज़ चेक करते हुए प्यार भरी डांट भी पिलाई। इसने खामोशी से डांट सुनी। फिर मुर्तज़ा से मुखातिब हुई। तुमने मेरे घर तो नहीं बताया? ख्वाम का अम्मा परेशान होती। नहीं, लेकिन अब बताने जा रहा हूँ। ज़ाहिर है रात में कोई तो ठहरेगा तुम्हारे पास। क्या रात में? हरगिज़ नहीं, मैं कोई बीमार नहीं हूँ, घर जाना है मुझे। नीडल उतार कर परे फेंकती वो उठ बैठी। तल्लत रोकती रहेगी। सुनो तल्लत। पाँव में जूते पहन के इसने हैरान घड़ी तल्लत को मुखातिब किया। मुझे ख्वाम का बीमार जाहिर करने की कोशिश मत किया करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तुम्हारे सामने अपने पैरों पर चलकर जाऊँगी। तल्लत ने सर थाम लिया। ये पागल क्यों नहीं समझ रही? क्यों अपनी दुश्मन हो रही है? इसे जाते देखकर इसने दुख से सोचा। मुर्तज़ा बात अदा करने रुक गया। वो हॉस्पिटल से बाहर आकर इधर उधर कन्वेंस की तलाश में नज़र दौड़ा रही थी जब ग्रे मेहरान करीब आकर रुकी। आइए। अधखुले शीशे के पार से झांकता जमाल शाह का चेहरा था। इसने चंद लम्हे सोचा, फिर गाड़ी में बैठ गया। इसके जहन से कतन निकल के वो मुर्तज़ा के हमरा और इसकी कमज़ोरी के ख्याल से अजलत में बाहर आता। मुर्तज़ा बीचों बीच सन्नाटे में रह गया। बर फिटे मुँह फिर तेरे अपने इंतकाम दे विच और चंगे भले बंदे खज्जल कर दी भी। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मोमिल। सामने धरे कॉफ़ी के मग पर उंगली से धुन बजाते हुए इन्होंने बड़ी बेचैन नज़रों से मोमिल को देखा जो बड़े इत्मीनान से कॉफ़ी की सिप ले रही थी। आपकी मिसेस? काफ़ी दौर बाद इसने मुख्तसरन कहा। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? वो थोड़ा चंचला है। मैं तुम दोनों के हकूक़ पूरी तरह अदा कर सकता हूँ। तुम्हें अलग घर में रखूँगा, कोई मसला नहीं होगा। आपको शायद इलम नहीं, मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ। देखने में आपको बड़ी मॉडर्न नज़र आती हूँ ना, किसी बड़े घर की बेटी, मगर हकीकतन ऐसी नहीं हूँ। इसने बहुत ठहर ठहर कर बताया। तो भी फ़र्क नहीं पड़ता मोमिल। मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, वरना तुम इस तरह की बातें करके मेरा दिल ना दुखाओ। बंदा अपने गिरबान झाँक लगे, पहले इधर ही गल करने लगे। और क्या तारा ये सब बर्दाश्त कर लेगी? आपकी शेयर करने पर तैयार हो जाएगी? वो कितनी सहूलत से कह रही थी। ना हो, मुझे तुम्हारा जवाब हाँ में चाहिए। इसके आगे एक लफ्ज़ नहीं। कौन क्या है मुझे ये समझाने की कोशिश ना करो। मैं तुमसे बेहतर समझता हूँ। इन्हें गुस्सा आ गया। ओके ओके, वो हाथ उठाकर हंसती। जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूँगी, लेकिन एक और बात है। इसने रुककर जमाल शाह की तरफ देखा। अब क्या बात है? कुछ नहीं, फिर बताऊंगी। जाने क्या सोच कर वो चुप होगी। चलें, अब काफ़ी शाम होगी। इसने घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा और दोनों उठ खड़े हुए। वो बहुत खुश थी। मंजिल इसके पास आ गई थी। इसने जहन में मुस्तकबिल की प्लानिंग शुरू कर दी और जमाल शाह यूँ खुश थे कि इन्हें इसकी ख्वाहिश के पूरा होने का मुकम्मल यकीन हो। इन्हें अपनी ख्वाहिश पूरा होने का मुकम्मल यकीन हो गया। तेरे ना तो ठंडे दिल ना ब्याह करेगी, तो फिक्र ही ना कर, तो जिक्र ही ना कर। इसने तारा जमाल का जो इमेज जहन में बना रखा था, इसे देखते धड़ाम से टूट गया। ये तो सादा से खुले दिल की मालिक लड़की थी। अगरचे तबीयत में अपने अमीर होने का गरूर था, थोड़ी सी तुरशी थी, लेकिन मामला फहम भी थी। इसलिए तो जब इसने बताया कि जमाल शाह इससे शादी करना चाहते तो एक लम्हे का इसका सारा वजूद दहल ज़रूर गया, मगर अगले पल इसने खुद को नॉर्मल करने की कामयाब कोशिश की। तुम मोमिल वही लड़की हो खत वाली? गहरी नज़रों से खोजते हुए इसने सवाल किया। हाँ। इसने इस बात में सर हिलाया। तुम्हें चोरी छुपे शादी कर लेनी चाहिए थी, मुझे क्यों बताने आई हो? बड़ी संजीदगी से तारा ने कहा। मैं शब खून मारना नहीं चाहती। मोमिल का लहजा तंजिया हो गया। वो हंस पड़ी। शब खून मारने के बाद भी यही दावा तुम्हारा? शब खून किसने मारा ये हिसाब करने बैठे तो कसूरवार आप ही नजर आएंगे, क्योंकि शब खून मारने की इब्तिदा आपकी तरफ से हुई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तारा उलझी। जमाल शाह से पूछेगा इसका मतलब, पूछेगा। इससे पहले जब इसने आपसे शादी की थी तो वो क्या था?
कौन था फिर आपको पता चलेगा कि शबखुन दरअसल किसने मारा। एनी वे लफाफा रख लें। जब जमाल शाह आपके सवाल का जवाब ना दे सके तो ये लफाफा इन्हें दिखाइएगा और ख़ुद भी देखिएगा। फिलहाल आपके इत्मीनान के लिए इतना बता दूं कि मैं जमाल शाह से कभी शादी नहीं करूँगी। तारा को हैरान परेशान छोड़कर बाहर निकल आई। मुर्तज़ा मेरी बात सुनोगे? दरवाजे में खड़े होकर इसने पूछा था। गहरी सोच में गुम मुर्तज़ा ने चौंक कर दरवाजे की सिम देखा और पहली बार इसके कमरे में आई थी हैरानी बचा दी। मैं अंदर आ जाऊँ? इसकी खामोशी पर इसने खुद ही पूछा। हाँ आइए। वो सीधा हो बैठा था। वो आ गई। मुर्तज़ा मुझे सिर्फ ये कहना है कि तुम जो समझ रहे हो वो गलत है। उंगली आपस में उलझा के इसने धीरे से कहा तो वो तैश में आ गई। क्या गलत है? तुम लड़कियों के लिए क्या गलत और क्या सही इसकी तमीज़ है तुम्हें? तुम दौलत और ओहदों पर जान देने वाली लड़कियाँ कब जानोगे कुछ जज्बे इन चीज़ों के मोहताज नहीं होते। बहुत शौक है तुम्हें असिस्टेंट कमिश्नर की बीवी कहलाने का, अखबारात में तस्वीरें छुपाने का। लोअर मिडिल क्लास की सोच ऐसी ना हो तो फिर पता कैसे चले इनकी औकात का। वजह से फट पड़ा। मुर्तज़ा प्लीज़, बात हैसियत ओहदे की नहीं है। मैं मानती हूँ मैं दौलत और ओहदे को अहमियत देती हूँ। मैं ये भी कहती हूँ कि ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत दौलत की होती है। लेकिन मुर्तज़ा वो दौलत हरगिज़ नहीं जो किसी के अरमानों का ख़ून करके हासिल की जाए। जमाल शाह शादीशुदा बच्चे हैं इसके, क्यों बर्बाद करूँ मैं इसका घर? वो बहुत ज़बत और तहम्मुल से बोल रही थी, वरना मुर्तज़ा के तंज के तीर इसे अंदर तक घायल कर गए। जब इसको तहाइफ भेजे जा रहे थे तब भी तुम जानती थी ना कि वो मैरिड है। जब इधर से तहाइफ आ रहे थे तब भी तुम्हारे इल्म में थी ये बात। होटलों में बैठकर कॉफ़ी पीते भी तुम्हें पता था कि वो क्या है। तब तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि तुम किसी अपने जैसी औरत का घर पर बात कर रही हो। अब जब इसकी बीवी ने अपना असर और सूख इस्तेमाल करके जमाल शाह को प्रेशराइज कर दी तुम अपनी नाकामी। शट अप मुर्तज़ा, वो चिल्लाई थी। क्या समझते हो तुम? हाँ क्या समझते हो तुमने ये सारी बात कही? इसका सारा वजूद लरसने लगा। सहारे के लिए कुर्सी की पुश्त को मुट्ठियों में जकड़ लिया। तुम्हें तो खबर ही नहीं कि जमाल शाह से मेरा रिश्ता क्या है। इसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। से महसूस हो रहा था कि इसकी टांगों में जान नहीं रही थी, लेकिन इसने खुद को गिरने नहीं दिया। गिरफ्त और सख्त करने की कोशिश की। मैंने बताया था तुम्हें हिना और सना के मतलब जमाल शाह इन दोनों बच्चों का बाप है। वही शख्स है जिसने दौलत और ओहदे की खातिर सारे रिश्ते नाते तोड़ डाले। वही शख्स है ये जिसने मुझे गुर्बत से नफ़रत और दौलत से मोहब्बत करना सिखाई। मैंने अपनी आंखों से अपनी बहन की तस्लील होते देखी और मैं इस शख्स का कुछ ना बिगाड़ सकी कि मैं इस वक्त छोटी थी, बहुत छोटी, और ये सब मेरे इस इंतकाम का हिस्सा था। सोची समझी स्कीम के तहत मैंने जमाल शाह को ट्रैप किया और अब जब वो इकरार कर चुका तो मैं इसे बताऊंगी कि मोहब्बत और रेवड़ियों में फ़र्क होता है। मोहब्बत करते वक्त जेबें नहीं टटोली जाती। रिश्ते नाते दौलत की बुनियाद पर इस्तवार नहीं होते। ज़िंदा रहने के लिए दौलत सब कुछ होती है, मगर बहुत कुछ मोहब्बत है, सब बहुत कुछ। इसकी आवाज़ मध्यम होगी, गिरफ्त ढीली पड़ने लगी और इससे कबल कबल लहरा कर नीचे आती मुर्तज़ा ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया। इन्होंने बीमारी की है, इन होया की है। तारा हैरानी से तस्वीरें बेड पर फैलाई एकटक इन्हें घूरे जा रही थी। शक और यकीन के बीच एक ज़रा सी लकीर होती है। बिलाशुबह इस लकीर को अबूर करने में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ये कि शक यकीन से कहीं ज़्यादा सख्त होता है। इसके सामने जो तस्वीरें पड़ी थी वो इन्हें किसी तरह झुटला नहीं सकती थी। कितनी बेबस थी वो एक अमीर बारसूख शख्स की बेटी होते हुए जिसको यकीन था कि बड़ी से बड़ी मुश्किल पापा के जरिए हल करवा सकती है। अब इस मुकाम पर क्या करे समझ नहीं पा रही थी। ये तो अटल हकीकत थी, ऐसी हकीकत जिसने इसका सब्र करार सब कुछ छीन लिया था। दूल्हा बना जमाल शाह और साथ बैठी दुल्हन, फिर बच्चों की तस्वीरें और फिर वो चिट जो लिफाफे से बरामद हुई थी, मुख्तसर मगर सब कुछ तहबाला कर देने वाली। जमाल शाह और मेरी बहन कोमल की शादी जब हुई तब किसी की हक तलफी न हुई थी, लेकिन जब जमाल शाह ने मेरी बहन का हक किसी और को सौंपा तो इन दोनों की हक तलफी थी। जमाल शाह लाइला में कि कोमल आखिरी दम तक ज़िंदगी से किस कदर मायूस थी, और इस मायूसी के आलम में वो जमाल शाह के लिए 2 बेटियाँ छोड़ गई जो मेरे पास हैं। पूछेगा जमाल शाह से बेटियाँ चाहिए या? इसने अपने करीब से ज़ुखरुफ की तरफ देखा। डॉक्टर इसकी ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे, इसके दिल में सुराख था। कितनी अजीब बात थी कि इसकी दौलत, इसका तुरा, सब कुछ धरे का धरा रह गया। वो इससे ज़ुखरुफ की ज़िंदगी नहीं खरीद सकते थे, और फिर वो बेवफाई के भी तो मर्तकब हुए थे। क्या है ये मर्द? इसने बेड से टेक लगाई। क्या करे औरत? एतबार करे भी तो मरे, ना करे तो भी। चलो कोमल तो गरीब थी, इसे गुर्बत की सजा मिली, लेकिन मुझ में क्या कमी थी? क्या नहीं दिया मैंने जमाल को? मोहब्बत, दौलत, नाम, और वो फिर एक और चक्कर में पड़ गए। इसका दिल भर भर आ रहा था, जी चाह रहा था कि फूट फूट कर रोए। कोई यूँ भी इत्मीनान की धज्जियाँ बखेरता है, कोई यूँ भी करता है। और आज जब इसने लिफाफा जमाल शाह के सामने रखा तो मोहतजब से लिफाफा खोलकर कितनी देर बैठे रहे, फिर चुपचाप सब कुछ समेट कर शेल्फ पर रखा और नज़र झुकाए बाहर निकल गए। तारा ने नज़र छत पर जमा दी। अब मैं किसके सीने में मुँह छुपा करूँ? किसके कंधे मुझे मजबूत करेंगे? जेड़ा आप ही बगारा था, जेड़ा आप ही किसी काम का नहीं है, उन्हें तेन की सहारा देना। क्या समझते तुम अपने आप को? हाँ, कोई सुपर मैन किस्म की शय, या मदर टेरेसा बनने का शौक है तुम्हें? और हम जो इतने ढेर सारे लोग हैं, सारे के सारे उल्लू के पट्टे हैं जो तुम्हारी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। क्या सोच कर तुमने ये सब कुछ छुपाया? बोलो, अब खुदा के लिए मत कहना कि तुम्हें भी अभी पता चला है। पागल लड़की, बल्कि अहमक लड़की। तुम क्या समझती हो दुनिया तुम्हारे सारे कायम है? सारे मसले निपटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। किसी को नौकरी से निकाल देगा तो इसकी बहारी तुम्हारे जिम्मे। ये दर्दमंदाना किस्म के खत जिन्हें पढ़ के इंसान तुम्हें खौम का कोई तोप सी राइटर समझने लगे। 13 नंबर वाले पेशेंट के पास इलाज के लिए पैसे पैसे नहीं, और आप जनाब अपनी आधी तनख्वाह की हथेली पर रखाई और अपने लिए एक टैबलेट नहीं खरीदी कि फजूल खर्ची। रूम नंबर 6 के बाबा दिन की बहू बेटियां ने मिलने नहीं आई और आप इनकी तलाश में कई दिन ख्वार होती रही। बदतमीज़ लड़की, अगर तुम्हारे दिल में सुराख है तो हमारे दिल में तो ना करो एक नज़र करम की। सुन रही हो या मैं बीन बजा रहा हूँ एक स्मार्ट भैंस के आगे? वो बोलते बोलते बच्चन चलाया था। हेलो, बीबी तो दिल से सुराखा तो बीबी ने कोई इलाज ही नहीं कराया। वो देख भी तो एकटक रही थी, आकर हंस पड़ी। आजकल भैंसें ही खूबसूरत और स्मार्ट होती हैं, तो क्या गधे नहीं होते?
مرتضیٰ نے معصومیت سے پوچھا تو اسے دوبارہ ہنسی آ گئی. نہیں، لائنوں والے گدھے زیبرے خاصے دلکش اور سمارٹ ہوتے ہیں. یعنی تم نے اس خالصتاً دیسی گدھے کو گھاس نہیں ڈالنی؟ ایکچولی مرتضیٰ میں تو بیمار ہوں. اس نے بازو میں لگی ڈرپ کی طرف اشارہ کیا. پھر محبت میں کر نہیں سکتی. سوراخوں والے دل میں محبت جیسی ہیوی چیز سما نہیں سکتی. اس لیے تم پلیز کسی اور طرف رجوع کرو. ہاں. اس نے بات ختم کر کے پلکیں موند لی. میں نے تمہاری چھٹی کی درخواست بھجوا دی تھی. اس نے بات ہی بدل دی. اور بھئی یہ تو ابھی پتہ چلا کہ تم پورے آفس میں اس قدر ہر دل عزیز ہو کہ سب لوگ آئے تھے تمہاری عیادت کو. وہ سب رکھے پھولوں کے گلدستے نہیں دیکھے تم نے سامنے رکھے؟ مرتضیٰ کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا. ڈھیروں ڈھیر پھول اور سب کی محبتوں کا ثبوت. ابا جی کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا. ہنا اور ثنا کو اسکول سے لینے گئے. اماں گھر گئی ہیں کھانا بنانے اور مجھے یہاں تمہاری دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گئی ہیں. اتنا اعتبار تو ہے نا مجھ پر؟ مرتضیٰ کی آنکھیں چمکی. گھر چلیں؟ آج میں یہاں لیٹے لیٹے تھک گئی ہوں. ایک دم بیکار سی لگنے لگی ہوں خود کو. آج شام تک تم ڈسچارج ہوگے پھر گھر ہی جانا ہے. اس کا انداز مانی خیز تھا. وہ نظریں چلا گئی جبکہ وہ اسے گہری نظروں سے تکتا ہوا گنگنانے لگا. اماں کے آنسو نہیں تھم رہے تھے. ابا چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے تھے. کبھی کبھار ایک نظر لیٹی ہوئی مومل پر نظر ڈال لیتے. پھر ان کی نظر جمال شاہ کے چہرے کا طواف کرنے لگتی. ہنا ثنا سہمی سہمی سی مومل کے قریب بیٹھی تھی. یہ شخص اس کو ماما ان کے بابا بتا رہی تھی. پہلی بار دیکھا کس قدر اجنبی سے لگ رہے تھے. اور اتنا اجنبی ان کا سوال. اماں کا پرانا دکھ ہوتا ہے. مومل پرسکون تھی. ابا مضطرب. میں پچھلے تمام دکھوں کی تلافی کر دوں گا انکل. آپ صرف مجھے موقع دیجیے. کافی دیر بعد جمال شاہ بولے تھے. اماں ابا دونوں کی نظریں مومل کی طرف اٹھی اور اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ نے ان دونوں کو مایوس کیا. جمال صاحب، اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے انہیں مخاطب کیا، دکھوں کی تلافی نہیں ہوتی اس لیے کہ دکھ کے بدلے نہیں جا سکتے، اور ان دکھوں کی تلافی ہو بھی کیسے سکتی ہے جو جان لے لیں، اور آپ تو ہر چیز کا نعم البلد دولت کو سمجھتے ہیں. آپ دکھ سکھ جیسی کیفیات کو کیسے جان سکتے ہیں؟ ہنا اور ثنا آپ کی بیٹیاں، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں اگر یہ جانا چاہیں. اس سے زیادہ کی اس گھر سے گھر والوں سے امید مت رکھے گا. اس نے صاف اور دو ٹوک بات کی. جمال شاہ کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا. کھو دینے کا کرب نمایاں تھا. نہیں ماما، ہم آپ کے پاس رہیں گے، ہم ان کو نہیں جانتے. ثنا اور ہنا بیک زبان چلائی تھی اور پھر اس کے پیچھے چھپ گئی. جمال شاہ اٹھے، ایک نظر مومل پر ڈالی. مومل کا دل ایک بار کی زور سے دھڑکا. شاید پہلی بار. پھر لب بھینچے. وہ تیزی سے باہر نکل کے اماں ابا کے چہرے پر اطمینان چھا گیا. مومل کا فیصلہ یہی ہونا چاہیے تھا. کیا بات ہے، اس قدر خاموشی؟ مرتضیٰ نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا تو فضا پر چھایا جمود جیسے اس کی آواز سے چھن سے ٹوٹ گیا. انکل! ثنا اور ہنا اس کی طرف لپکی. مرتضیٰ نے دوزانوں بیٹھتے ہوئے باہیں پھیلا دی. وہ دونوں اس کے سینے سے لگی شکایت کرنے لگی. انکل ابھی جمال شاہ آئے تھے، کہہ رہے تھے ماما اور ہمیں ساتھ لے جائیں گے. کیا؟ مرتضیٰ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا. اس نے شاکی نظروں سے مومل کی طرف دیکھا. وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی. لیکن ماما نے کہا کہ وہ نہیں جائیں گے. انکل آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے. مومل کی آنکھوں میں حیرانی اتر آئی. ہنا ثنا ادھر آؤ، اس نے مضطرب ہو کر انہیں پکارا. فوراً اس کے پاس آ گئے. مرتضیٰ ابا جی کے پاس آ کر بیٹھ گیا. انکل ہم چاروں کی سیٹیں ریزرو ہو گئیں. ڈیڈی نے وہاں مومل کے علاج کے سارے انتظامات مکمل کر لیے. شادی کے اگلے دن ہی ہم لوگ چلے جائیں گے تاکہ علاج میں مزید تاخیر نہ ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ان کی رائے پوچھ رہا تھا. گویا سارے معاملات پہلے سے طے تھے اور پتہ نہیں کیوں مومل کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی دوڑتی بھاگتی زندگی میں یک پہ یک ہو کے سارا درخت آ گیا. اس نے پلکیں موند کر دیوار سے ٹیک لگا لی. اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ بتا دے. اب مرتضیٰ اس کے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا. اس نے پلکیں نہیں کھولی. مدھر آواز اس کے اندر تک شانتی اتار رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر پہلی مسکراہٹ کہہ رہی تھی نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ختم شد. کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی جلدی سے کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے. ٹائم بہت کم ہے، جتنے کمنٹس ہوگے اتنا ہی ہو جائے گا. ببلیوفی دس ناول از لائک یو کانٹ ریلی فارگیٹ دا اسٹوری. آئی ہیو اونلی ون آبجیکشن کہ ہیرو نے کتنی گھٹیا لینگویج یوز کی ہیروئن کے ساتھ فرسٹ کنورسیشن میں. جب ہیرو اتنا پڑھا لکھا میچور ہے تو کسی بھی ریزن کی وجہ سے اتنی گھٹیا لینگویج یوز نہیں کرنا بنتا. صحیح بات آپ نے کہی ہے کہ اپنی وائف کو رسپیکٹ تو اس کو دینی چاہیے تھی. تھینک یو ببلیوفی. سائم وحید وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردست وائس. تھینک یو سائم وحید. الطاف احمد اچھا تھا ناول. صحیح کہا آپ نے، ہانیہ کے ساتھ کچھ سچ میں برا ہوا، بٹ شامل کی موت بن ماں باپ کے بچے کا کوئی نہیں ہوتا، اور یہ سچ ہے. یہ صحیح بات ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ماں باپ کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے. تھینک یو الطاف احمد. الطاف احمد اچھا ناول اچھا تھا. عمر جاگیر بھی اچھا تھا. ہرائی تھوڑے دماغ سے پیدل تھی. آہو صحیح بات ہے. تھینک یو الطاف احمد. حماد شاہ میں 12 دن کے بعد گھر آئی ہوں، اب سنوں گی پریویس بھی نیو بھی. ٹھیک ہے سنیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حماد شاہ آنے کے لیے بہت برا لگا، لیکن اگر یہ ہیرو صاحب سپورٹ ہی کر رہے تھے تو ساتھ رہ کر بھی کر سکتے تھے. لیکن اگین ہیروئن بھی وفاقی دیوی تھی، فوراً معاف کر دیا. ناول اچھا تھا بہت، اور سچ میں دنیا میں وحشی بھرے میں. اللہ پاک ہم سب کے پیرنٹس کو سلامت رکھیں، آمین ثم آمین. تھینک یو حماد شاہ. بالکل صحیح کہا آپ نے، سوال رہ کے کر دے موت بندی تھی. سائم وحید وعلیکم السلام. الحمدللہ آپ کیسی ہیں؟ زبردست. تھینک یو سائم وحید. انیس پانو ویری نائس گڈ ناول اچھا تھا. تھینک یو ویلکم انیس پانو. زلفشا خان واہ کیا سر ہے یار. ویسے ہمارے ماموں کے بیٹے بھی سر ہیں، بہت اچھے تھے. اچھا سر کی بات کر رہے ہیں. اچھا زلفشا.
زلفیشا خان اچھا تھا ناول، ویسے اس کے دوستوں کو بھی لو سٹوری ہونی چاہیے تھی تو اور لمبا ناول ہو جاتا. کوئی نہیں، بس ہوتا ہے چلتا ہے دنیا اتنا ہی بہت سی. تھینک یو زلفیشا. نمرا خان اچھی سٹوری ہے. تھینک یو نمرا جی. تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیکشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا ناول اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.